Very good evening, my friends. I see that many of the faces are rather familiar to me. I had been in Ernakulam for quite a long time. Even then, I feel that I may need to introduce myself. My name is Kamanish, and I'm working as an additional district judge, also the Motor Accident Claims Tribunal of Pala, additional district court. And I happen to be one among the 25 persons mentioned by Honorable Justice Chandrachud who received the first level of training. And I am in fact this training program I may need to say a few words as apart from what you have heard from the live streaming right now from eminent personalities. I expect many questions from you. I'll say frankly, many questions I expect from you. I know the lawyers of Ernakulam, their potential I know, therefore I expect questions. But those questions you may please reserve for the question and answer session which shall follow this particular this seminar in the presentation mode. So basically, we may have to, yes. So basically, we will have a slide presentation right now, and we will be showing it in the Google slides. We will be showing in the Google slides. Okay. So before starting with the slides, let me tell something about the program. Actually, this program is intended as a webinar. So what is a webinar? A webinar is rather something that you can see right now you can see the presentation. So please do not present when the author is presenting something. Please do not present something when the author is presenting something. Is it visible for you? I think right now it is visible for you. Okay, fine. So this is an awareness webinar for educate/trainers. So you must have already been informed that from among the educates who are special invitees right now, I think all of them have not joined it. From among these educates, we have to go to select the potential trainers. In fact, E-committee did not perceive a situation wherein the judicial officers go to train the educates. Never it intended. Why this program is being done right now is because in the stake of the Honorable E-committee, they have the potential of these 465 master trainers who are rather trained on this particular subject, and with their help we will be opening this session. That's all. The rest is up to you. The rest is up to the lawyer community as such. So, therefore, the rest is up to the lawyer community as such. Am I visible to you? Yes. Yes. No, okay. Yes, Okay. The rest is up to the lawyer. Live streaming is also going on. That is why I had to share my this thing to the live streaming equipment. So, lawyers will be conducting the program throughout. ഇനി ഇത് നടത്തുന്നത് മുഴുവൻ lawyers മാത്രമാണ്. സോ ബിഗിനിങ് സ്റ്റേജിൽ മാത്രമേ ഈ ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസേഴ്സ് അഥവാ മാസ്റ്റർ ട്രെയിനേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുള്ളൂ. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ സബ്ജക്ട് വി ആർ ഓൺ? ദിസ് ഇസ് e-filing and e-court services. Basically, this is e-filing and e-court services. Somebody has, let me see. Somebody has done it, now who has done it? Let me mute. Yes, let me mute it once more. Okay, fine. Oh, somebody has again done it. Please do not do it. Please do not switch on your microphones. Please do not switch on. Yes, that will take a lot of time. That is a problem. So that is it. So on this day,
on every nook and corner of India, in almost all the 28 states, the same process is going on at this point of time. This is the beauty of this particular presentation. I congratulate you for being special invitees who from among whom the master trainers, potential master trainers shall be identified. So what basically to know about e-courts? This is the next point which you may have in your mind. So what is the e-committee? When speaking about the e-committee, we need to tell something that it was formulated in 2004 in order to advise the Honorable Chief Justice on the many aspects of many particular facets and applications of this computerization project. And in fact, this e-court project is an envisionment of is a vision of this e-committee, is a project of this e-committee. And the e-courts project have two phases, and the phase 1 and the phase 2. As it happened in phase 1, it concentrated more on the infrastructure mechanisms which are required. That's infrastructure phase 1 focus phase 2 phase 2 citizen centric. Citizen centric means in which sense? Citizen centric ennu paranjal ee system use cheyyunnathu aarokkeyano avarkella maximum ഉപയോഗം കിട്ടത്തക്ക വണ്ണം ഉള്ള ഒരു ലെവലിലോട്ട് ഇത് വന്നു. അതാണ് phase 2 ന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. So that is the aim of e-court projects. And e-court projects ന്റെ purpose എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ സിസ്റ്റത്തെയും ഒരു ECT ടൂൾസ് അനുസരിച്ച് പ്രോപ്പർലി മാനേജബിൾ ആയ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എത്തിക്കുക, വളരെ വയബിൾ ആയ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് basic aim of the e-courts. And who are the stakeholders of this e-court project? Exactly the same way as the stakeholders of the court itself. കോടതിയുടെ സ്റ്റേക്ക്ഹോൾഡേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ ബാർ, ഇറ്റ് ഈസ് എ ബെഞ്ച്, ഇറ്റ് ഈസ് എ രജിസ്ട്രി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ലിറ്റിഗന്റ് പബ്ലിക്. ഇത് നാലെണ്ണവും തന്നെയാണ് ഈ കോർട്ട് പ്രോജക്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചുമുള്ള സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ്. So we will go forward. Every training program sees for itself that there is an OKR. OKR എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരു OKR ഉണ്ടാവണം. സോ OKR എന്താണ്? O stands for objectives. ഇവിടുത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ്? Sensitization of the lawyer community into the aspect of what? Aspect of the e-court projects as well as e-filing. E-court services as well as e-filing. അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ സെൻസിറ്റൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോയർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാവുക. ആൻഡ് ഫ്രം എമംഗ് ദം കീ ടേക്ക് അവേ എന്താണ്? ഫ്രം എമംഗ് ദം the master trainers, the trainers will be identified. Our trainers will be responsible for spreading the message to the community called the lawyer, because only lawyers can communicate things in a much better, in a much clear way to themselves. That is it. And what is the result? ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്കാണ്. Feedback from the side of the trainers as well as feedback from the side of the viewers. ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. In the meantime, let me tell you something. A feedback form is applied to your email ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം കാണാം. അതൊരു ഗൂഗിൾ ഫോമിലുള്ള ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോമാണ്. You just fill it and press submit. That alone. The feedback form will go to the Honorable E-Committee itself and they will be coordinating things. So feedback form, never forget to do it, please. And this is the point. This is the vision of Honorable Justice Chandrachud, which he had also thrown light upon in his presentation. So what is it? Technology empowered advocates. Did technology any time empower lawyers? നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ ചരിത്രം ഒരു കുറച്ച് സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളൊന്ന് നോക്കുക. ഒരു 25 years ബാക്ക് നോക്കുക. വെറും നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ക്ലർക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും പേന കൊണ്ട് അവർ ദേ യൂസ് ടു സ്ക്രിബിൾ ഡൗൺ തിങ്സ് ആൻഡ് പ്രസന്റ് ബിഫോർ ദ കോർട്ട്. ഒരു ഇൻജങ്ഷൻ പെറ്റീഷൻ ഫയൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഇൻജങ്ഷൻ സൂട്ട് ഫയൽ ചെയ്യാൻ അവർ എത്ര സമയം എടുത്തിരുന്നു നമുക്കൊന്ന് ആലോചിക്കുക. 1 to 2 days ആണ് അവരെടുത്തിരുന്നത്. 1 മുതൽ 2 ദിവസം വരെ. ചിലപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്കും അതിലിടിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാവാം. അങ്ങനെ 1 to 2 days എടുത്താണ് അവരത് ചെയ്തിരുന്നത്. എങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ 1995 to 2000 എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് സംഭവിച്ചെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ലോയർ ഓഫീസുകളിൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് വന്നു തുടങ്ങി. അവസാനം എന്ത് സംഭവിച്ചു? 2005 ഞാൻ 2000 മുൻസിഫ് ആയതിനു ശേഷം ലോയേഴ്സ് പലരും പറയുന്നുണ്ട് ലോൺ എടുത്ത് ഇത് മേടിച്ച ആളുകളുണ്ട്. Why did they do it? Nobody compelled them to do it, but the technology empowered them. ആ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ്സിൻ്റെയും ഇതുപോലെ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഉപയോഗം കൊണ്ട് ഒരു ഇൻജങ്ഷൻ സ്യൂട്ട് ഒരു 2-3 hours ഫയൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എത്തി. സോ ദേ സെൻസ്ഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ്.
Once you sense that something is good, what happens? You just adopt it. That's all. And you keep yourself adapted to it also. This is it. Simply this has happened throughout the history. Technology empowers lawyers. That is how it is explained. നമ്മുടെ parochial terms ൽ നമ്മൾ അതിനെ explain ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. There are 10 e-court services available for advocates. അതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതിൽ the first 3 things I am not going to mention much about it. Case status 24/7 and that too into 365 days. 24 മണിക്കൂർ 7 ദിവസവും 365 ദിവസവും ഉള്ള സർവീസുകളാണ് ഈ പറയുന്ന 3 എണ്ണം. കേസ് സ്റ്റാറ്റസ്, കോസ് ലിസ്റ്റ്, കോർട്ട് ഓർഡേഴ്സ്, ഇതെല്ലാം ഇനി വരുന്നതിനെ പറ്റി തൽക്കാലം പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. ഓട്ടോമേറ്റഡ് ഇമെയിൽസ് എത്രത്തോളമാണ് ഓരോ ദിവസവും ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള പ്രസൻറ്റേഷനിൽ അവർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിൽ പലർക്കും അത് കിട്ടാത്തത്? സിമ്പിൾ ഈസ് ദ റീസൺ. അതാത് സ്ഥലത്തെ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തെ CISലോട്ട് നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐഡിയും നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സും നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം. എക്സാക്ട്ലി ദ സെയിം വേ ദാറ്റ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ടു ഡിജിറ്റൽ ഡയറി ഫോർ അഡ്വക്കേറ്റ്സ്. അതിനെ സംബന്ധിച്ചും അത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഈ മൊബൈൽ ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, e-court സർവീസസിൻ്റെ മൊബൈൽ ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൽ മൈ കേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ദാറ്റ്സ് എ വണ്ടർഫുൾ ഓപ്ഷൻ. നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ക്ലർക്കിൻ്റെ സഹായം പിന്നീട് ആവശ്യമില്ല. മൈ കേസസിൽ ത്രൂ ഔട്ട് യു വിൽ ഫൈൻഡ് വാട്ട് ഈസ് നീഡഡ്. അത് മൈ കേസസിലുണ്ടാവും. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് സംതിങ് വി ഹാവ് നോട്ട് മെറ്റീരിയലൈസ്ഡ് റൈറ്റ് നൗ, certified copies of orders, judgments and depositions. In Kerala, depositions are not being uploaded to the CIS. ഇപ്പോഴും അത് സംഭവം അപ്ലോഡിങ് ഇല്ല. ഡിപ്പോസിഷൻസ് ഇപ്പോഴും അപ്ലോഡിങ് ഇല്ല. അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോഴും ജഡ്ജസ് അത് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് സൂൺ ഗോയിങ് ടു ചേഞ്ച്. ഡിപ്പോസിഷൻസും പല സ്റ്റേറ്റുകളിലും ഇപ്പോഴത് ഡാറ്റാബേസിലുണ്ട്. അതിൻ്റെ certified കോപ്പീസ് കിട്ടാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന്, അങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോഴുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ once you pay the required stamp through e-pay modes, you will be getting it within no time. പിന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതിന് റെഡിയായോ, സ്റ്റാമ്പ് കുറിച്ചോ, ഇതൊന്നും നോക്കാൻ ആളുകൊണ്ട് റെഡിയായോ എന്നൊക്കെ. ജസ്റ്റ് യു വിൽ റിസീവ് ഇറ്റ്. ഒരു ഡിജിറ്റലി സർട്ടിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള certified കോപ്പി യു വിൽ റിസീവ് ഇൻ ടു യുവർ ഇമെയിൽ. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് e-filing and e-payments are basically ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ടോപ്പിക്സ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ആൻഡ് N steps, ഐ തിങ്ക് N steps I may have to explain to you. N step എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ സിവിൽ കോർട്സിലുള്ള സർവീസ് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത്? ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ പ്രോസസ്സിലെ ഉള്ള ആൾ ആരാന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോസസ് മാൻ ആമീനാവാം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ് സെർവർ ആവാം. അയാൾ സ്ഥലത്ത് വരുന്നു, ഈ പ്രോസസ്സും കൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് അയാൾ പോകുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അയാൾ പോകുന്നോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്കിപ്പോഴും ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യാനൊരു മെക്കാനിസം ഇല്ല. അത് വേറെയുള്ള പഴയ കൺവെൻഷണൽ മെക്കാനിസംസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സപ്പോസ് ഹി ഈസ് ക്യാരിയിങ് എ ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് ഡിവൈസ് വിത്ത് ദ പ്രോസസ് ദെയറിൻ. ആ പ്രോസസ്സ് അതിനകത്ത് ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് ഡിവൈസിൽ ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ. അയാൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ. ആ സ്ഥലത്ത് GPS എനേബിൾഡ് ആണെന്നിരിക്കട്ടെ. അയാൾ അവിടെ കൃത്യമായി ചെന്ന് അയാൾക്ക് സെർവ് ചെയ്തത് ഓരോ പോയിന്റിലും അയാളെ നോക്കാൻ പറ്റും. ദിസ് മെക്കാനിസം ഈസ് N step. ആ N സ്റ്റെപ്പും ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഷോർട്ട്ലി അഡോപ്റ്റഡ് ടു കേരള ഓൾസോ. അതും ഉടനെ വരാനുള്ളതാണ്. ഇതും ഈ N സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതും ബേസിക്കലി അതും ലോയേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് മെച്ചമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം പലപ്പോഴും പല കേസുകളിലും ഉണ്ടാകുന്ന ന്യൂവാൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രോസസ് സർവീസസിനെ സംബന്ധിച്ചാണ്. N സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് എ ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് ആൻസർ ടു ഓൾ ദോസ് ഇഷ്യൂസ്. സോ N step is one thing. And the QR code നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഈ കേസിൻ്റെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കേസിൻ്റെ QR code സ്കാൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ കേസ് ഫയലിൻ്റെ മേലിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഐ ഹവ് സീൻ ലോയേഴ്സ് ഓഫ് കർണാടക ഡൂയിങ് ഇറ്റ്. then they will do one thing. മൊബൈൽ സർവീസസിൻ്റെ ആപ്പ് ഒന്ന് തുറന്നതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് സ്കാൻ QR code എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ എടുത്ത് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ പുറത്തൊന്ന് കാണിക്കുക. ജസ്റ്റ് ഷോ ഇറ്റ് ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ റീഡ് ഇറ്റ്. അങ്ങനെ നോക്കും. QR code കൊണ്ടും നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രയോജനങ്ങളുണ്ട്. അത് ആ കേസിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചോ ജസ്റ്റ് QR code സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഒരു കേസ് നമ്പർ ഒരു സാധനം നിങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വെരി യുണീക്ക് തിങ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ്. ആൻഡ് e-TAL എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സൈറ്റ് ഉണ്ട്. e-TAL എന്ന് പറഞ്ഞ ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് അഗ്രഗേഷൻ ലെയർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്. നമ്മുടെ ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇതുവരെയുള്ള ഇതപര്യന്തമുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എത്ര ഹിറ്റ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് കൃത്യമായി മോണിറ്റർ ചെയ്യുക, അഗ്രഗേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ലെഡ്ജറാണ് e-TAL. ആ e-TALലെ 1/1/2020 മുതൽ 17/7/2020 വരെയുള്ള റിസൾട്ട്സാണ് ഈ കാണുന്നത്. അതിൽ e-courtsനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. യു ക്യാൻ സി e-courts. ഞാൻ ഈ പോയിൻ്റർ വെച്ചിരിക്കുന്നിടത്ത് കാണാം. e-courts നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും.
That e-codes say that, say എത്രയുണ്ട് e-codes 112 കോടി 75 ലക്ഷം ഹിറ്റുകളാണ് ഈ കോഡ്സിന് ഇത്രയും ഈ ഒരു ചെറിയ പീരീഡിനിടയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ കോഡ്സിന് 14 സർവീസസേ ഉള്ളൂ. കമ്പയർഡ് ടു അഗ്രികൾച്ചറിന് കൂടുതലുണ്ട് കേട്ടോ. 114 കോടിയുണ്ട്, സ്ലൈറ്റ്ലി ഹയർ ആണ്. പക്ഷേ they are providing 21. So you should understand how important this e-code services are. സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ഗവൺമെൻറ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന, ഗവൺമെൻറ് നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന, ഒരു ഗവൺമെൻറ്റൽ ഓർഗനൈസേഷൻ റൺ ചെയ്ത്, ഒരു ഗവൺമെൻറ്റൽ ഓർഗനൈസേഷൻ കൺസീവ് ചെയ്ത് നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന ഒരെണ്ണത്തിന് നമ്മളെപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്ന കണക്ക് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാവില്ല എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ജസ്റ്റ് ലീവ് ഇറ്റ് aside. This is as good as as competent as any other effective web pages, web applications. That is it. Now, World Bank, Honorable Justice D.Y. Chandrachud has mentioned it in his presentation, and World Bank has lauded the National Judicial Data Grid. The reason they say this, thereby making it easier to enforce contracts. Contracts enforce easier, so rating is going high. The rating is going high. Our business report level clear. That is it. Now let us know about the e-code website. E-code website ne patti ചെറിയതായിട്ടൊന്ന് പറയാം. ചെറിയൊരു കാര്യം പറയാനാണ്. Have you ever visited? I know the answer. You all must have visited. But I will tell you something, that the purpose of a seminar like this fashion, or a training program like this fashion, who is the target of it? The target is the least informed person. എപ്പോഴും least informed person ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. The principle of Antyodaya, Gandhiji പറയുന്ന Antyodaya principles. Least informed, least equipped person. Therefore, sometimes this may go to the rudiments. Please bear with. This is a front page, you all know that. This is a front page, and which you all know that. And now comes the second page. Now in the second page you have the High Court services, the High Court National Judicial Data Grid, and etc. These are all there. But here you can see the district court services. Next you can see the district court services. This district court services is our concern right now. Okay, the district court services is now it also contains what? E-filing, the link to the e-filing portal, the link to the e-pay portal, and the link to the virtual courts portal. All these are parts of e-court project, and e-court services take in all these services as well. Now we must tell something. The e-committee member, and she is also a master trainer from Tamil Nadu. She is a e-committee member for training, and she has mentioned in her presentation about this particular accessibility statement. ഞാനതൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയാം. accessibility statement ഒരു സൈറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ accessibility statement അത് ആരെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, എന്തിനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, we know that the litigant public must be using multitude of operating systems, multitude of computers. Probably they may be using a tablet, probably they may be using a mobile phone. ഏത് ഡിവൈസ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന, എത്ര തരം ഡിവൈസുകൾ അവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം, എത്ര തരം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസിലോട്ട് അവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. they may be using Ubuntu, they may be using Microsoft, they may be using Macintosh. ഇതെല്ലാം പല തരത്തിലും നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിലും the site foresees that into every device this should be compatible. First thing. Secondly, to persons who are less beneficial with their senses, like whom? Like a visually handicapped person, visually challenged person, കണ്ണ് കാണാത്ത ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം how do നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഈ വിഷ്വലി ഇമ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺസ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്ക്രീൻ റീഡർ ആക്സസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. സ്ക്രീൻ റീഡർ ആക്സസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും. സ്ക്രീൻ റീഡർ ആക്സസ് ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് ഫോർ e-court services. യു ക്യാൻ വെരിഫൈ ആൻഡ് സീ ഫോർ യുവർ സെൽഫ്. സ്ക്രീൻ റീഡർ ആക്സസ് അതിനകത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യു നോ വാട്ട് ഇസ് ദ പർപ്പസ്? ആ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വന്നിരിക്കുന്ന വിഷ്വലി ഇമ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺ ഹി മേ ബി ടേക്കിംഗ് ദ പോയിന്റർ, അത് അവരുടേതായ ഒരു ഡിവൈസുണ്ട്. ആ ഡിവൈസ് വെച്ച് ആ പോയിന്റർ സ്ക്രീനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് കാഴ്ചയില്ലാതെ തന്നെ സെൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വൺസ് ദ പോയിന്റർ മൂവ്സ് സംവെയർ ആൻഡ് ഗീവ്സ് ദ സിഗ്നൽ, then the screen reader access software should be able to read out to them what area they are into. എന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഇരിക്കുന്ന പോയിന്റർ ഇരിക്കുന്നത്, എന്ത് കാര്യമുള്ള സ്ഥലത്താണ് എന്ന് അവരോട് അത് പറയാൻ കഴിയും.
So this is where they are. In this way they are operating. There are many such screen reader access. There are many such screen reader access provided. ഒരുപാട് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉണ്ട്. ആ സോഫ്റ്റ്വെയർസിൽ മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു 8 സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു 8 സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ദേ ഹാവ് പ്രൊവൈഡഡ്. ഏതാണ് അതിനകത്ത് തന്നെ ഈ തണ്ടർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഫോർ ഫ്രീ ആൻഡ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. പല ഈ വിഷ്വലി ഇമ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്സും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. അത് ഫ്രീ ആൻഡ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് FOSS ഫ്രീ ആൻഡ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർസാണ്. ആദ്യം കാണുന്ന 4 എണ്ണം ഫ്രീ ആൻഡ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർസാണ്. പിന്നീട് കാണുന്ന 4 എണ്ണം കൊമേഴ്സ്യലാണ്. ആ കൊമേഴ്സ്യലിൽ ജോസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സൈറ്റുകൾ പല വിഷ്വലി ഇമ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളും അവരുടെ പേർപ്പസിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കൊമേഴ്സ്യൽ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആയാലും ഫ്രീ ആൻഡ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആയാലും ഇതിനകത്ത് ലിങ്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ എൻഷുർഡ് ദാറ്റ് this is compatible to the building of the site is compatible to all these screen reader access softwares. So how come you find a case status in e-courts? e-courtsലെ കേസ് സ്റ്റാറ്റസ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്കറിയാം നിങ്ങളിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഭൂരിഭാഗത്തിന് ഇപ്പോൾ എറണാകുളം എന്ന് പറയുന്നത് ഫയലിംഗിൻ്റെ ഒരു പൈലറ്റ് പ്രോജക്റ്റ് ഏരിയ ആണെന്നും എനിക്കറിയാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പലരും ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകുമെന്നും എനിക്കറിയാം. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ആസ് ഐ ഹാവ് മെൻഷൻഡ് earlier, the least informed person, whoever that be, is the target. അതുകൊണ്ട് kindly bear with. So here it is. നിങ്ങൾ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ട് സർവീസസിൽ ആദ്യം പോകുന്നു. ആ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ട് സർവീസസിൽ യു വാണ്ട് ടു ഗോ ടു കേരള. So you will just take your pointer to Kerala. ആ ടെക്സ്റ്റ് കേരള എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ടെക്സ്റ്റ് ആ മാപ്പിൽ കാണുന്ന കേരള എന്ന് പറഞ്ഞ ടെക്സ്റ്റിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ സൂൺ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ദ ടെക്സ്റ്റ് കോൾഡ് കേരള ബ്ലോട്ട്സ് ഒന്ന് ബ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ദാറ്റ് വിൽ ഓപ്പൺ കേരളാസ് മാപ്പ്. കേരളത്തിൻ്റെ മാപ്പ് ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആകുന്നുണ്ട്. കേരളാസ് മാപ്പ് ഈസ് ഓപ്പൺഡ് ആൻഡ് ദെൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ക്ലിക്ക് എനി ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്. നിങ്ങൾ ഏത് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമുള്ള ഈ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യും. ഐ വാണ്ട് ടു ക്ലിക്ക് തിരുവനന്തപുരം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അഗെയിൻ ദ ടെക്സ്റ്റ് ബ്ലോട്ട്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഓപ്പൺസ് ഫോർ ദ തിരുവനന്തപുരം വെബ്സൈറ്റ്, തിരുവനന്തപുരം ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ട്സ് വെബ്സൈറ്റ്. അതാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ട് വെബ്സൈറ്റ്സിന് I would ask you to, if those who are interested in historical aspects, please go into the history page of Thiruvananthapuram district court. It has got a tremendous impact in the history of the Travancore, and that has been very clearly, precisely mentioned with high amount of authenticity. The history has been mentioned. Please go through. And there you have the services here. This is another aspect. നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലുക്കിംഗ് നമ്മുടെ ഒരു ലുക്കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സർവീസസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ്. The Pleaders and Bar Association, you just check into Pleaders and Bar Associations and you can find if whether your name appears there or not. The Government Pleaders Bar Association ലിസ്റ്റുകളാണ് അതിനകത്ത് കാണുന്നത്. That also you can always check. Now how come you find case status? Case status ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു. ആ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് കേസ് സ്റ്റാറ്റസ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ്, see, this is not for the purpose of sensitizing many of you. I'll tell you first. നമ്മൾ ബേസിക് ഐഡിയാസ്, യു ആർ ഗോയിങ് ടു ബി ട്രെയിനേഴ്സ്, മെനി ഓഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ബി ട്രെയിനേഴ്സ്. മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക. സോ CNR എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം അവർക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം. There may be many persons who do not know about it. How come we will explain to it? Basically it is like this. See, നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ ഈ ഡാറ്റ, നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ഡാറ്റ എന്താണ്? നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ഡാറ്റ, see for example, a particular person by name ശശിധരൻ നായർ is filing a suit, ഒരു OS ഫയൽ ചെയ്യുന്നു. 2020 അയാൾ അത് ഫയൽ ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്? നെടുമങ്ങാട് മുനിസിപ്പൽ കോർട്ടിലാണ് ഫയൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നെടുമങ്ങാട് മുനിസിപ്പൽ കോർട്ടിൽ 2020 ശശിധരൻ നായർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ ഫയൽ ചെയ്ത ഒരു ഒറിജിനൽ സ്യൂട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു യൂണിറ്റ്. ഇതൊരു യൂണിറ്റാണ്. ആ യൂണിറ്റിനെ പറ്റി, അതായത് ഒരു കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യൂണിറ്റാണ്. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം. ഒരു കേസിൻ്റെ ഒരു അപ്പീൽ എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു യൂണിറ്റാണ്. ബട്ട് ദേ ആർ ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ്. അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു CNR നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കേസ്, ഒരു ബേസിക് ലെവലിലുണ്ടായ ഒരു കേസ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു നമ്പറാണ്. അതാണ് CNR നമ്പർ, കേസ് നമ്പർ റെക്കോർഡ്. ലൈക്ക് വാട്ട്, സപ്പോസ് ഐ ആം ട്രാവലിംഗ് ഫ്രം തിരുവനന്തപുരം ടു കോഴിക്കോട് on last August, കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് 12
തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കോഴിക്കോട് വരെ ഞാൻ മലബാർ എക്സ്പ്രസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്തു. അതൊരൊറ്റ ട്രാൻസാക്ഷനാണ്. ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ പുറത്ത് റെയിൽവേക്ക് എൻ്റെ നിന്ന് റവന്യൂ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സോ അതിന് PNR എന്നാണ് റെയിൽവേ വിളിക്കുന്നത്. ലൈക്ക് വൈസ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് CNR. നമ്മുടെ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഏതോ അതിന് ഉള്ള ഒരു യുണീക്ക് നമ്പറാണ് ഇത്. ഹൗ കം ഇറ്റ് ഈസ് ഡൺ? നോക്കൂ, ഇവിടെ 2 CNR നമ്പേഴ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് നെയ്യാറ്റിങ്കര കോടതിയിൽ നിന്ന്, ഒന്ന് കാസർഗോഡ് കോടതിയിൽ. കാസർഗോഡ് കോടതി, അതായത് ഒന്ന് ഡൗൺ സൗത്തും മറ്റത് ഫാർ നോർത്തും, അങ്ങനെ 2 നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് CNR നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ CNR നമ്പർ നമ്മളൊന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാണ്. KL ആദ്യത്തെ 2 സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ കേരള, TV സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ തിരുവനന്തപുരം. 25 എന്ന് പറയുന്നത് നെയ്യാറ്റിങ്കരയിലെ കോർട്ട് കോംപ്ലക്സിൻ്റെ നമ്പറാണ്. ഓരോ സ്ഥലത്തെയും കോർട്ട് കോംപ്ലക്സുകൾക്ക് ഒരു നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കോർട്ട് കോംപ്ലക്സുകൾക്കാണ്, കോർട്ടുകൾക്കല്ല എന്ന് ഓർത്തോളാം. കോർട്ട് കോംപ്ലക്സുകൾക്ക് ഒരു നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തൊരു ഫയലിംഗ് നമ്പറുണ്ട്. ഒരു കോർട്ട് കോംപ്ലക്സിൽ ഒരൊറ്റ ഓഫീസാണുള്ളത്. ഈ ഫയലിംഗ് ഓഫീസ് ഒന്നാണ്. അവർക്കുള്ള ഒരു ഫയലിംഗ് നമ്പറുണ്ട്. ആ ഫയലിംഗ് നമ്പറാണ്. ഇത് നമ്മുടെ കേസിൻ്റെ നമ്പർ ആയിരിക്കില്ല. കേസിൻ്റെ നമ്പർ ഇവിടെ നോക്കൂ, 162-20 അതല്ല ഇവിടെ വരുന്നത്. അത് ആ മാത്രത്തെ ഫയലിംഗ് നമ്പർ. ആ ഫയലിംഗ് നമ്പർ ഒരു 6 ഡിജിറ്റ് ആയിരിക്കും. 6 ഡിജിറ്റായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു വർഷം ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഇത്രയും ഇത് ഈ 6 ഡിജിറ്റിൻ്റെ 9 വായിക്കണം. അത്ര കൂടുതൽ കേസൊന്നും ഒരിടത്തൊന്നും ഫയൽ ചെയ്യാനില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ 6 ഡിജിറ്റായിട്ടാണ് അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അത് 6 ഡിജിറ്റ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഫയലിംഗ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് 4 ഡിജിറ്റായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടോട്ടൽ 16 ഡിജിറ്റ്സ്. അങ്ങനെ ടോട്ടൽ 16 ഡിജിറ്റ്സ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന, ക്യാരക്ടേഴ്സ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു യുണീക്ക് നമ്പറാണ് CNR. ഇത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റണം. ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് വാട്ട്? വേർ ടു ഗെറ്റ് ദ CNR നമ്പർ? ഈ CNR നമ്പർ നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും? ഈ കോഡ് സർവീസസ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ CNR നമ്പർ എടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എവിടെ നിന്ന് എടുക്കാൻ കഴിയും? വേർ ടു ഗെറ്റ് ദ CNR നമ്പർ? ബേസിക്കലി ഇറ്റ് ഈസ് ടേക്കൺ ഫ്രം ദ കോഡ് മൊബൈൽ ആപ്പും പിന്നെ കോഡ് വെബ്സൈറ്റുമാണ്. മുമ്പാണെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റ് ആദ്യം പറഞ്ഞേനെ. ഇപ്പോൾ മൊബൈൽ ആപ്പാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ പറയുന്നത്. വൈ വി ആർ മോർ പ്രോൺ ടു മൊബൈൽ ആപ്സ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മൊബൈൽ ആപ്പ് തുറക്കുന്നു. മൊബൈൽ ആപ്പ് തുറന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് കേസ് സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ എടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കോർട്ട് കോംപ്ലക്സ് ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ട് എറണാകുളം. ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ എറണാകുളത്താണ് നോക്കുന്നത്. എറണാകുളത്ത് OS ഒറിജിനൽ സ്യൂട്ടാണ്. OS ഇതെല്ലാം ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ കേസ് നമ്പർ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. 2019 ഇയർ. ക്ലിക്ക് ഗോ. ദെൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? അത് വരുന്നുണ്ട്. അത് ഏതൊക്കെ കോടതി, ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ട് എറണാകുളത്തെ സംബന്ധിച്ച് OS പല കോടതികളിലും ഉണ്ടാവാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മുനിസിപ്പൽ കോടതിയിലുണ്ടാവാം, സബ് കോടതിയിലുണ്ടാവാം, ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ടിലും ഉണ്ടാവാം. OS എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ 3 സ്ഥലത്തും ഉണ്ടാവും. അതിൽ ഈ 3 സ്ഥലത്തും ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. അതിനകത്തുനിന്ന് യു വിൽ സെലക്ട് വിച്ച് നമ്പർ യു വാണ്ട്. ഏതാണ് കേസ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ CNR നമ്പർ ഹിയർ. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കേസ് ഡീറ്റെയിൽസ് കാണാം, കേസ് ഹിസ്റ്ററി, അതിൻ്റെ കൂട്ട് കേസ് ഹിസ്റ്ററിയും കേസ് ഡീറ്റെയിൽസും നോക്കാം. ആ കേസ് ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കുമ്പോൾ CNR നമ്പർ ഈസ് ഹിയർ. ദ CNR നമ്പർ ഈസ് ഹിയർ. ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് CNR നമ്പർ, 16 ഡിജിറ്റ് നമ്പർ. അങ്ങനെ CNR നമ്പർ നമ്മൾ മൊബൈൽ ആപ്പിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുക്കുന്നു. അതുപോലെ ഹൗ ടു ഗെറ്റ് CNR നമ്പർ ഫ്രം ദ കോഡ് വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടെടുക്കുന്നു? ദിസ് ഈസ് അനദർ ഓപ്ഷൻ. ഹോം പേജ് ഓഫ് ദ സൈറ്റ്, യു നോ ഇറ്റ് വെൽ. നമ്മൾ പോകുന്നത് ക്ലിക്ക് ഹിയർ ടു ദ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ട് സർവീസസ്. നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ട് സർവീസ്, കോർട്ട് സർവീസസിൻ്റെ ഹോം പേജിൽ നിന്ന് ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ട് സർവീസസിലോട്ട് വന്ന ശേഷം ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ട് സർവീസ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു. ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ട് സർവീസ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വരേണ്ടത് കേസ് സ്റ്റാറ്റസിലേക്കാണ്. കേസ് സ്റ്റാറ്റസ് നമുക്കറിയേണ്ടത് കേസ് സ്റ്റാറ്റസാണ്. കേസ് സ്റ്റാറ്റസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. കേസ് സ്റ്റാറ്റസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കാണുന്നു? കേസ് സ്റ്റാറ്റസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ കേരള, എറണാകുളം, കോർട്ട് കോംപ്ലക്സ് മൂവാറ്റുപുഴ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കുന്നത് മൂവാറ്റുപുഴയിലെ ഒരു കേസിനെ സംബന്ധിച്ചാണ്. കോർട്ട് കോംപ്ലക്സ് മൂവാറ്റുപുഴ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പല രീതിയിൽ ഇത് അറിയാൻ കഴിയും. പാർട്ടി നെയിം അനുസരിച്ചും, കേസ് നമ്പർ അനുസരിച്ചും, ഫയലിംഗ് നമ്പർ അനുസരിച്ചും, അഡ്വക്കേറ്റ്സ് നെയിം അനുസരിച്ചും, FIR നമ്പർ അനുസരിച്ചും, ആക്ട് അനുസരിച്ചും, കേസ് ടൈപ്പ് അനുസരിച്ചും നമുക്കത് അറിയാൻ പറ്റും. നമ്മളിപ്പോൾ കേസ് ടൈപ്പ് അനുസരിച്ച് കേസ് നമ്പറായിട്ട് കൊടുത്തു. കേസ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് AS ആണ്. കേസ് നമ്പർ 1 2020. ഈ 1 എന്ന് പറയുന്നത് ആ കേസിൻ്റെ നമ്പർ. ആ കേസിന് നമ്മൾ സാധാരണ കോടതിയിൽ ഫയലിൻ്റെ പുറത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന നമ്പർ 1/90 അത് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ക്യാപ്ച എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് ക്ലിക്ക് ഗോയിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴേക്കും എത്ര കേസ് എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട്. അതാ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ്സ് 7 ആണെങ്കിലും ഇവിടെയുള്ള കേസിൽ ഈ പറയുന്ന കറസ്പോണ്ടിങ് എൻട്രി 1 ഉള്ളൂ. സബ് കോർട്ട് മൂവാറ്റുപുഴയിൽ 1. ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ്. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഹിയർ യു ഗെറ്റ് ദി CNR നമ്പർ. വെരി സിമ്പിൾ. ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ CNR നമ്പർ കിട്ടും. പക്ഷേ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട്. ഹിയർ യു വിൽ സീ വ്യൂ ദ QR കോഡ്. അതിൻ്റെ QR കോഡ് വ്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്ത് നിങ്ങളൊന്ന്
ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? QR കോഡ് വിൽ ബി അപ്പിയറിങ്. ആ QR കോഡ് നിങ്ങൾ എടുത്ത് ഫോൺ എടുത്ത് നിങ്ങളൊന്ന് പ്രിൻ്റ് എടുത്ത ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഈ കേസ് ഫയലിൻ്റെ പുറത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് വയ്ക്കുക. വെരി സിമ്പിൾ. ഓരോ തവണയും നിങ്ങൾ ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോയി കിയോസ്കിൽ പോയി ഒന്നും നോക്കേണ്ടതില്ല. ഈ കോഡ് സർവീസസ് ഉള്ള മൊബൈൽ ഫോൺ ആപ്പ് ഓൺലൈൻ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി. യു വിൽ ബി കമ്മിങ് ടു നോ അബൌട്ട് ദ എൻറ്റയർ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദ കേസ് ടിൽ യെസ്റ്റർഡേ, ടിൽ ദാറ്റ് ഡേ. സോ സെർച്ചിങ് കേസ് അതർ വേസ് ഏതൊക്കെ വേറെ വഴികൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. പാർട്ടി നെയിം വെച്ചും കേസ് നമ്പർ വെച്ചും ഫയലിംഗ് നമ്പർ വെച്ചും അഡ്വക്കേറ്റ് നെയിം വെച്ചും FIR നെയിം വെച്ചും ഒക്കെ നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഒക്കെ നമുക്കത് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. Please bear, there was a technical issue which I wanted to do. I want to do it. കേസ് സ്റ്റാറ്റസ് അനുസരിച്ച്, കേസ് നമ്പർ അനുസരിച്ച്, പാർട്ടി നെയിം അനുസരിച്ച്, അഡ്വക്കേറ്റ് നെയിം അനുസരിച്ച് ഒക്കെ നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനെപ്പറ്റിയും കൂടുതൽ നമ്മളിപ്പോൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് യു ഗീവ് ദ നെസസറി ഡീറ്റെയിൽസ് ആൻഡ് ക്ലിക്ക് ഗോ. ദിസ് ഈസ് ആസ് സിമ്പിൾ ആസ് ദാറ്റ്. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. നൗ ദ റിസൾട്ട്സ്. ആ റിസൾട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും അതെങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്താലും അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. AS1/2014 സബ് കോർട്ട് മൂവാറ്റുപുഴയിലാണ്. ജസീസ് കറിയ വേഴ്സസ് തെരേസ്യ ഏലിയാസ് കൊച്ചു തെരേസ്യ. ആൻഡ് ദെയർ ഈസ് ഇറ്റ്. ക്ലിക്ക് വ്യൂ. അതിൻ്റെ വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടണിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. റിസൾട്ട് എപ്പോഴും വരുന്നതിൽ വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചെറിയ ബട്ടൺ മാത്രമേ ഉണ്ടാവും. ബിക്കോസ് എൻ്റെ റിസൾട്ട് ഈ ഒരു പേജിൽ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ദെയർഫോർ ക്ലിക്ക് വ്യൂ. ഇഫ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ടു വ്യൂ ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദ കേസ്, യു ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ദാറ്റ് വ്യൂ. വ്യൂ ഡീറ്റെയിൽസ്. നൗ യു വിൽ വ്യൂ ദ ഡീറ്റെയിൽസ്. ആ വ്യൂ ഡീറ്റെയിൽസ് വ്യൂ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വി കം ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ദ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഹാസ് ഓൾറെഡി ബീൻ ദയർ. അതിൽ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞ കേസാണ്. മാത്രമല്ല ആ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത കേസുമാണ്. ക്ലിക്ക് ഓൺ ദാറ്റ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്. PDF ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഓപ്പൺ ആവും. സോ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വഴിക്ക് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും. ഇനി കോസ്റ്റ് ലിസ്റ്റും ഓർഡേഴ്സും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുക? കോസ്റ്റ് ലിസ്റ്റും ഓർഡേഴ്സും എടുക്കുന്നതിനെ പറ്റി ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ലോയേഴ്സിനോട് അങ്ങനെ അധികം പറയുന്നതിൽ കാര്യമില്ല. സ്റ്റിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഇതിൽ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് എസെൻഷ്യലി ഫോർ യു ടു ട്രെയിൻ അതേഴ്സ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ്. ഫൈൻ കോസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓർഡേഴ്സ്. കോസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് വരുന്നത് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ആ കോസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ നെസസറി ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുക. ക്ലിക്ക് സിവിൽ. സിവിൽ എടുക്കാം. ഒരു കോടതിയെ സംബന്ധിച്ച് സിവിലും ക്രിമിനലുമായിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് ലിസ്റ്റുകൾ നമുക്ക് ഡെയിലി ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് ജനറേറ്റ് ചെയ്തു നമുക്ക് ഒരു സിവിലിലെ കോസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ്. പ്രിൻസിപ്പൽ മുനിസിപ്പൽ കോർട്ട് മിസ്റ്റർ ഉബൈദുള്ള ഈസ് പ്രിസൈഡിങ് ദാറ്റ് കോർട്ട്. പ്രിൻസിപ്പൽ മുനിസിപ്പൽ കോർട്ട് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് കോഴിക്കോട്. അതിൻ്റെ ആ ദിവസത്തെ നമ്മൾ 17/7/2020 കേസ് സ്റ്റാറ്റസ് ആണ്. ഓക്കെ, അതിൽ കോസ്റ്റ് ലിസ്റ്റാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, സോ കോർട്ട് ഓർഡേഴ്സ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എടുക്കുന്നു? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ജസീസ് കറിയയുടെ കേസാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. AS1/14 അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു, ക്യാപ്ച കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു, ക്ലിക്ക് ഗോ. ദ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ദെയർ ബിഫോർ യു. അങ്ങനെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് എടുക്കുന്നതിനും ഇതിൽ പല മാർഗ്ഗങ്ങളുണ്ട്. ഈ പറയുന്ന കേസ് സ്റ്റാറ്റസിൽ പോയാലും നിങ്ങൾക്ക് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റും, ഓർഡേഴ്സിൽ പോയാലും നിങ്ങൾക്ക് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഓൺലി തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് ദി ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് ബീൻ പാസ്ഡ് ആൻഡ് ദി ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് പാസ്സായതായിരിക്കണം. ആ ഓർഡർ അവിടെ ഉണ്ട്. ആ ഓർഡർ അപ്ലോഡ് ചെയ്തതുമായിരിക്കണം. മിക്കവാറും ഓർഡേഴ്സ് എല്ലാം ഇപ്പോൾ ഒരുമാതിരിയൊക്കെ അപ്ലോഡഡ് ആണ്. സോ യു ക്യാൻ ചെക്ക് ഫോർ ദാറ്റ്. യു ക്യാൻ ഓൾസോ സെർച്ച് ഫോർ കോർട്ട് ഓർഡേഴ്സ്. കോർട്ട് നെയിം അനുസരിച്ച്, കോർട്ട് നെയിം അല്ലെങ്കിൽ കോർട്ട് നമ്പർ അനുസരിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പാർട്ടി നെയിം അനുസരിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പാർട്ടി നെയിം അനുസരിച്ച് ചെയ്യുകയാണ്. പാർട്ടി നെയിം അനുസരിച്ച് വി ഹാവ് ഗിവൺ ദ നെയിം ആസ് ജസീസ് കറിയ. ജസീസ് കറിയയുടെ പേരിൽ കേസുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കാണുന്നു അത് സബ് കോർട്ട് മൂവാറ്റുപുഴയിൽ അങ്ങനെ ഒരു കേസുണ്ട്. ആ കേസിൻ്റെ നമ്പർ, ആ കേസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു. അത് എടുത്തിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഓർഡർ ഡേറ്റ് വെച്ച് നോക്കുന്നു. ആ കേസിൻ്റെ ഡേറ്റ്, ഓർഡർ ഡേറ്റ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രം ഡേറ്റും ടു ഡേറ്റും അതിനകത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓർഡർ ഡേറ്റ് അറിയാമെങ്കിൽ ആ ഓർഡർ ഡേറ്റ് ഫ്രം ഡേറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് 21/1/2017 21/1/2017 ഓർഡറാണത്. ആ തീയതി കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 21/1/2017 00 hours മുതൽ, അതായത് തലേ ദിവസം രാത്രി 12 മണി കഴിഞ്ഞ് തുടങ്ങുന്ന ആ സമയം മുതൽ
24 hours വരെയുള്ള ടൈമാണ് ഈ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സമയം. നെക്സ്റ്റ് ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ദിവസമായിട്ട് കൊടുക്കുക. അടുത്ത ദിവസം 22/1/2017 ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു കൺവീനിയൻ്റ്ലി. അങ്ങനെ കൊടുത്ത് ക്യാപ്ചായും കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ഗോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഓർഡർ. ആ ഓർഡർ നിങ്ങൾക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ കഴിയും. യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഓർഡർ. സോ ദിസ് ഈസ് ഇൻ ദിസ് വേ ഇറ്റ് ഈസ് ഫങ്ഷനിങ്. ഓക്കെ. സോ യൂസിങ് ദ QR കോഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പേ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഈ കോഡ് സർവീസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കുക, QR കോഡിലോട്ട് കൊണ്ടുവെക്കുക, ജസ്റ്റ് സ്കാൻ ചെയ്യുക. സാധാരണ നമ്മളൊരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ വിലയൊക്കെ സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കി മനസ്സിലാക്കുന്നത് പോലെ QR കോഡ് സ്കാനറൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ആ സ്കാനർ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ QR കോഡ് സ്കാനർ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ കേസ് ഡീറ്റെയിൽസ് മൊത്തവും നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകും. സോ ദിസ് ഇസ് ഈസി ആയിട്ട് ഈ കോഡ് മൊബൈൽ ആപ്പ് വെച്ച് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഹിയർ ഈസ് ഇറ്റ്. നമ്മുടെ ഈ കോഡ് മൊബൈൽ ആപ്പിൻ്റെ ഡാഷ്ബോർഡാണ് ഈ കാണുന്നത്. ആ ഡാഷ്ബോർഡിൽ സ്കാൻ QR കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഇവിടെയുണ്ട്. ജസ്റ്റ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അവിടെ ഒരു സ്കാൻ ഓപ്ഷൻ വരും. ആ സ്കാൻ ഓപ്ഷനിലുള്ള ഒരു സ്ക്വയർ വരും. ആ സ്ക്വയർ ഇതിൻ്റെ ഇമേജിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷോ ചെയ്താൽ മതി. സോ ദാറ്റ് വിൽ റീഡ് ഇറ്റ്. This is how scanning of QR code is being done. Now automated SMS and email facility. അതിനകത്ത് ഞാൻ ഇമെയിൽ ഫെസിലിറ്റി പറ്റി ആദ്യം പറയാം. ലോയേഴ്സ് they must be able to get this benefit for their sake. അത് അവർ കിട്ടിയിരിക്കണം. കിട്ടാത്തതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും അതാത് സെൻറ്ററുകളിൽ നമ്മുടെ പേരും നമ്മുടെ ഇമെയിൽ ID-യും മൊബൈൽ നമ്പറും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ്. നമ്മുടെ എസെൻഷ്യൽ ക്രെഡൻഷ്യൽസ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാത്തപ്പോൾ നമുക്ക് പല ഫെസിലിറ്റീസും നമുക്ക് കിട്ടാതെ വരുന്നു. ഓട്ടോമേറ്റഡ് ഇമെയിൽ ഫെസിലിറ്റിയെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഓട്ടോമേറ്റഡ് SMS എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊന്നാണ്. ഓട്ടോമേറ്റഡ് SMS എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് CNR നമ്പർ അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു SMS അയക്കുന്നു. ഈ കോഡ്സ് സ്പേസ് CNR നമ്പർ ഏത് നമ്പറിലേക്കാണ് അയക്കുന്നത്? 9766389999. ഈ നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു SMS അയക്കുന്നു. ജസ്റ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈ കോഡ്സ് ക്യാപിറ്റൽ ഈ കോഡ്സ് സ്പേസ് CNR നമ്പർ. So the SMS, automated SMS you will get of the current status of the particular case. അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ലാസ്റ്റ് ദിവസം എന്തായിരുന്നു അന്നത്തെ ഓർഡർ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ബ്രീഫായിട്ടുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇൻ ദി SMS. യു വിൽ ഗെറ്റ് ആസ് ആൻ SMS ഇൻ ടു യുവർ മൊബൈൽ ഫോൺ. ഏത് മൊബൈൽ ഫോൺ, ഇന്ത്യയിലുള്ള ഏത് മൊബൈൽ ഫോൺ എന്ന് അയച്ചാലും ഈ നമ്പറിലേക്ക് അയച്ചാൽ മതി. ദാറ്റ് യു വിൽ ഗെറ്റ്. അതാണ് SMS ഫെസിലിറ്റി. SMS ഐ മസ്റ്റ് ടെൽ സംതിങ് മോർ. SMS ഫെസിലിറ്റി ആരെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ്? നെറ്റ് കണക്ടിവിറ്റി പോലും ഇല്ലാത്ത ആളുകൾക്കും ഈ കോഡ് സർവീസസ് കിട്ടണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഈ SMS ഫെസിലിറ്റി. ഫാർ നോർത്തിലൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഫാർ ഈസ്റ്റിലും ഫാർ നോർത്തിലും നെറ്റ് ഇഷ്യൂസ് ഇപ്പോഴും റിസോൾവ് അല്ല. അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്കുള്ള ഹില്ലി ഏരിയാസ്, അങ്ങനെ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ മാസ്റ്റർ ട്രെയിനേഴ്സ് തന്നെ അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്കറിയാം. ആ പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ കോഡ് സർവീസസ് അതിൻ്റെ മുഴുവൻ അർത്ഥത്തിൽ കഴിയുന്നത്രത്തോളം അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ SMS ഫെസിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്, ഓട്ടോമേറ്റഡ് ഇമെയിൽസ് ലുക്ക് ലൈക്ക് ദിസ്. അത് ജസ്റ്റ് അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. only if you are not getting automated emails to the educate, the reason is this thing, you have not been enrolled to the CIS. അതുകൂടി നിങ്ങളങ്ങ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമേറ്റഡ് SMS you will be automated emails you will be getting. ഓരോ ദിവസവും ഓർഡറും കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമേറ്റഡ് ഇമെയിൽ കിട്ടുന്ന നല്ല കാര്യമല്ലേ? ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ്. Now with respect to e-pay services, കേരളത്തിൽ കോഡ് ഫീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം we could not start yet. You know the reason. The Court Fees Act may have to be amended, as well as the court fee rules may have to be amended. ആ റീസൺ കൊണ്ടാണ് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാത്തത്. It is imminent. It is going to be, I think, to my understanding, it is imminent. So e-pay സർവീസസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that is secure, convenient, easy to use, and you get an instant receipt. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് അഷ്യൂർഡ് ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ്. അതെന്തിനൊക്കെയാണ്? സാധാരണ നോർമലി ഇത് 4 പർപ്പസിനാണ് കൊടുക്കുക. ഒന്ന് കോർട്ട് ഫീ, മറ്റത് ജുഡീഷ്യൽ ഡെപ്പോസിറ്റ്, ഫൈൻ ആൻഡ് പെനൽറ്റി. ഈ 4 ഹെഡ്സിലാണ് ഇതിൽ e-payയിൽ വരുന്നത്. നിങ്ങൾ ഏത് ബാങ്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിലെടുക്കാം. നിങ്ങൾ നെറ്റ് പേ ആണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നെറ്റ് പേ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം. നിങ്ങൾ കാർഡിൽ നിന്നാണ് പേ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കാർഡിലെടുക്കാം. ആമസോണിൽ പൈസ അടച്ച് ഈ സാധനങ്ങൾ വരുത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. സോ യു വിൽ കം ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് e-pay ഈസ് ലൈക്ക്.
e-pay is made very simple, but at the same time exceptionally secure. How come virtual courts? Virtual courts, probably another thing of reservations for many advocates. I expect questions. Let questions come. I will be trying to clarify my stand. As far as Kerala is concerned, virtual courts എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ കോൺസെപ്റ്റിനെ പറ്റി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. വെർച്വൽ കോർട്ട്സും നമ്മൾ ഈ ഫയലിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫയലിംഗ് മാത്രമാണ് നമുക്കിപ്പോഴും ഇലക്ട്രോണിക്കലി. ട്രയൽ ഈസ് നോട്ട് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഇലക്ട്രോണിക്കലി. അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല. ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും ഇലക്ട്രോണിക്കലി ആയ രീതികളിൽ ട്രയൽ പോരുന്നതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങും. ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് ഒക്കെ വന്നു തുടങ്ങും. ഓക്കെ, അതല്ല വെർച്വൽ കോർട്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ട്രയലിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പാർട്ടെങ്കിലും, ഒരു സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ പാർട്ടെങ്കിലും, ഒരു മെയിൻ പാർട്ടെങ്കിലും ഇലക്ട്രോണിക്കായിട്ട് നടക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് കൂടെ ഉണ്ട് വെർച്വൽ കോർട്ട്സിൽ. വെർച്വൽ കോർട്ട്സിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ഒരു 1-2 കാര്യങ്ങൾ പറയാം. വെർച്വൽ കോർട്ട്സ് ഡൽഹിയിലാണ് വെർച്വൽ കോർട്ട്സ് ഏറ്റവും സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് റൺ ചെയ്യുന്നത്. 4 മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതികളുടെ സ്റ്റാറ്റിറ്റിക്സ് ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ റോൾഡ് ഇൻ ടു 1 കോർട്ട്. ഒരൊറ്റ കോടതി വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വെർച്വൽ കോർട്ട്സ്. റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ എത്ര ട്രാഫിക് ചെല്ലാനുകൾ എത്രയാണ്. ഡൽഹി ട്രാഫിക്കിൽ നിന്നുള്ള ട്രാഫിക് ചെല്ലാനുകൾ റിസീവ് ചെയ്തത് ഇത്രയും എണ്ണമാണ്. 11,09,000 സംതിങ് വരുന്നുണ്ട്. 11,00,000 സംതിങ് ട്രാഫിക്കുകൾ മെയ് 2020 വരെ ട്രാഫിക് ചെല്ലാനുകൾ റിസീവ് ചെയ്തതിനകത്ത് അവർ ഫൈൻ അടച്ചത് 7,63,647 കേസുകളിൽ ഫൈൻ അടച്ചു. ബാക്കി കുറേ കേസുകൾ അവർ കണ്ടസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എറണാകുളത്തെ ഒരു മാജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയാണ് വെർച്വൽ കോർട്ടായിട്ട് അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അവിടെ ഇപ്പോൾ കേസുകൾ ഫയൽ വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനാണ്. അവർക്ക് വാഹനം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട്. ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിലുള്ള അവരുടെ കേസുകളിൽ, അവരുടെ ഡിറ്റക്റ്റഡ് കേസുകളിൽ അവർക്ക് കോമ്പൗണ്ടിങ് നടക്കാത്ത കേസുകളൊക്കെ അവർ ഈ കോടതിയിലേക്ക് അയക്കുന്നു. ഈ കോടതിയിൽ വരുന്ന ഡാറ്റ നമ്മുടെ കോടതിയിലോട്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്ത് CISലോട്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്തതിന് ശേഷം അവിടുത്തെ മാജിസ്ട്രേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവിടുത്തെ മാജിസ്ട്രേറ്റ് അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം ഇതിനകത്ത് ഫൈൻ കൂടുതലുണ്ടോ, നിങ്ങൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന സെക്ഷൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആണോ, ഇതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത ശേഷം അദ്ദേഹം ഒരു എമൗണ്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ഹി ഹാസ് എ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ടു ഫിക്സ് ആൻ എമൗണ്ട് വിച്ച് ഈസ് ലെസ്സർ ദാൻ ദ മാക്സിമം. ഡെഫിനറ്റ്ലി അതൊരു മാജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ പ്രിറോഗേറ്റീവാണ്. അദ്ദേഹം അത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫിക്സ്ഡ്, ഈ ഒഫൻഡർക്ക് അയാളുടെ ഫോണിൽ ഒരു SMS കിട്ടും. ആ SMS-ൽ ഒരു ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും. ആ ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് 2 ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഐദർ ടു പേ മണി ഓർ ടു കോൺടെസ്റ്റ്. ഒന്നുകിൽ അത് പേ ചെയ്യാൻ, അതല്ലെങ്കിൽ കോൺടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അയാൾക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ആ ഓപ്ഷൻ അനുസരിച്ച് അയാൾ പൈസ അടയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലോസ്ഡ്. ഉടനെ പൈസ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഒരു റെസീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. അതർവൈസ് കോൺടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ഗോ ടു ദ കോമ്പീറ്റൻറ്റ് മാജിസ്ട്രേറ്റ് കോർട്ട്. ഇപ്പോൾ എറണാകുളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം MLA MP കോർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ, MLA MP മാജിസ്ട്രേറ്റ് കോർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ, അവിടത്തേക്കാണ് അത് പോവുക. ദിസ് ഈസ് ഹൗ വെർച്വൽ കോർട്ട്സ് ആർ ഫങ്ഷനിങ് ഇൻ എറണാകുളം. അതിൻ്റെ ഒരു പൈലറ്റ് പൈലറ്റ് ഇത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. ശരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ബിഗിനിങ് മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇനിയിപ്പോൾ പോലീസിൻ്റെ കേസുകൾ കൂടി അവിടത്തേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും വെർച്വൽ കോർട്ട്സ് ഫുൾ ഫങ്ഷൻ ആവും. വെർച്വൽ കോർട്ട്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ഐ നോ ദാറ്റ് യു ഹാവ് റിസർവേഷൻസ്. ഡെഫിനറ്റ്ലി ദോസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യു മേ പ്ലീസ് ഹാവ് ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ്. പുട്ട് ഇറ്റ് അറ്റ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസർ സെക്ഷൻ പ്ലീസ്. ആൻഡ് വി വിൽ കം ടു ദ ഇ-ഫയലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇ-ഫയലിങ്ങിൻ്റെ പോർട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഇതൊരു സെക്യൂർ പോർട്ടലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. HTTPS. ഇതൊരു സെക്യൂർ പോർട്ടലാണ്. ഈ സെക്യൂർ പോർട്ടലിൽ വേണം എപ്പോഴും ഇ-ഫയലിംഗ് നടത്താൻ. You may have questions to ask about e-filing. You are free to ask questions about e-filing because actually ഇതിനകത്തുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു give and take arrangement ആണ്. എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു ആൻസർ പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേ ബി ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ, ബട്ട് ഐ വിൽ ട്രൈ my maximum level to get to take you to an answer at least. That is it. So prerequisite for e-filing. എന്തൊക്കെയാണ് prerequisites എന്ന് പറയുന്നത്? There are 2 prerequisites. One is registration of the mobile number. അത് കമ്പൽസറി ആണ്. നിങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ദ മൊബൈൽ നമ്പറും ഇമെയിൽ ഐഡിയും ആ ഇ-ഫയലിംഗ് പോർട്ടലിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കണം. ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഇ-ഫയലിങ്ങിലോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ ആദ്യം രജിസ്ട്രേഷൻ വേണം. സെക്കൻഡ്ലി അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ്, ഒരു കോർഡിനേറ്റഡ് എഫർട്ട് ഓഫ് ബാർ ആൻഡ് ബെഞ്ച് വേണം. ഫയലിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെങ്കിലോ അതാത് കോഡ് സെൻറ്ററിലെ അതാത് കോഡ് സെൻറ്ററിൽ നിങ്ങളുടെ ക്രെഡൻഷ്യൽസ് നൽകിയിരിക്കുകയും വേണം. ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട്. സോ പ്രീറിക്വിസിറ്റ്സ് ഇതൊക്കെയാണ്. ഇറ്റ് കോൾസ് ഫോർ ആൻ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനൽ ചേഞ്ച്. ദിസ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ വേഴ്സസ് ഐ ആം പോസിബിൾ.
See, just see these words. All these words are, both these words are composed of same characters. But the only thing is that in the second word that is appearing, that is I am possible, there is only an apostrophe or a space. ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ടോട്ടൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഹാസ് ചേഞ്ച്ഡ്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എപ്പോഴും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിന് ചേഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. See, exactly the same thing has been happening when CAS-ലൂടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സർവീസസ് കമ്പൽസറി ആക്കിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കോടതിയിൽ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ്ട് ഇതേ പ്രോബ്ലമാണ്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ ഞങ്ങളുടെ വക്കീൽമാരോട് പറയുന്നു, ഞങ്ങളുടെ ക്ലർക്സിനോടൊക്കെ ഞങ്ങൾ പറയുന്നു, നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യൂ, എല്ലാ ദിവസത്തെയും ഡാറ്റ നിങ്ങളെ ഫീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, എല്ലാ ദിവസത്തെയും ഡാറ്റ ഇൻവേരിയബിളി നിങ്ങൾ ഫീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം, ഞങ്ങളിതിപ്പോൾ മാനുവലായിട്ടും ചെയ്യണം, ഞങ്ങളിത് എഴുതുകയും വേണം, ഇതിൽ ഏടേറി എഴുതുകയും വേണം, അതേസമയത്ത് ഇതും ചെയ്യണം, പിന്നെ എന്തിനാണ് സാറേ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ചെയ്തേ പറ്റൂ. കാരണം ഇതൊരു ബിഗിനിങ് സ്റ്റേജാണ്. ബിഗിനിങ് സ്റ്റേജിൽ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കൂടെ നമ്മൾ കോംപ്രിഹെൻസീവായിട്ട് നമുക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തുന്നതിന് ഒരു സമയമുണ്ട്. ആ സമയം ഏതായാലും നമ്മൾ കൊടുത്തേ പറ്റൂ. അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 2 to 3 months കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മിക്കവാറും എല്ലാ കോടതികളിൽ നിന്നും, ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും കോടതികളിൽ കൈകൊണ്ട് എഴുതിയ ഒരു ഡയറി കാണുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ജനറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഡയറീസ് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. അത് CAS നിന്ന് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ആ ഡയറി മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. സോ ദെയർ വർക്ക് ഹാസ് ഡിമിനിഷ്ഡ് എ ലോട്ട്. അതെങ്ങനെ? അതിൽ ഇനിഷ്യൽ പെയിനിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഇതിനകത്തുണ്ട്. സോ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനൽ ചേഞ്ച് ഈസ് സംതിങ് വി എഡ്യൂക്കേറ്റ് ഫോർ. സോ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് എൻ അഡ്വക്കേറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് വീഡിയോസ് വേണമെങ്കിൽ, ഇഫ് യു നീഡ് എ ഹെൽപ്പ് വീഡിയോസ്, ബ്രോഷേഴ്സ്, ഇതെല്ലാം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ദീസ് ആർ ഓൾ അവൈലബിൾ ഇൻ ദ ഇ-ഫയലിംഗ് പോർട്ടൽ അണ്ടർ ഹെൽപ്പ്. വെർ ഈസ് ഹെൽപ്പ്? ഹിയർ ഈസ് ഹെൽപ്പ്. നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്സിൻ്റെ ഇത് എടുക്കുന്നു, ഇ-ഫയലിങ്ങിൻ്റെ പോർട്ടലിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പേജ് എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഹെൽപ്പ്. ഇവിടെ ഒരു ഹെൽപ്പ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഹിയർ ഓൾസോ ദെയർ ഈസ് ഹെൽപ്പ്. ഓൺ ദ റൈറ്റ്, on the left top also there is it help. അവിടെ ഉണ്ട് ഹെൽപ്പ് കാണാം. സോ ഇ-ഫയലിംഗ് വീഡിയോസ് ഇൻ ഹിന്ദി, ഇംഗ്ലീഷ്, ദീസ് ആർ ഓൾ അവൈലബിൾ ദെയർ. ഇനി മലയാളത്തിലുള്ള വീഡിയോയും ഉടനെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആവും. മലയാളത്തിലുള്ള വീഡിയോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതുവരെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടില്ല. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി അവൈലബിൾ വെരി സൂൺ, ക്വൈറ്റ് സൂൺ. സോ ഹിയർ ഈസ് ഇറ്റ്. ആ വീഡിയോസും കൂടെ ജസ്റ്റ് നോക്കുക. ഇംഗ്ലീഷിലും ഹിന്ദിയിലും നിലവിൽ വീഡിയോസും അതിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആണ്. Registration of an advocate are the 10 simple steps. 10 steps ആണ്. അതിൽ ഒരു കാര്യം ആദ്യമേ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്, അതിന് 18 മിനിറ്റ് സമയമാണ് നമുക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. 18 മിനിറ്റ്സ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒരുമാതിരി നെറ്റ് റണ്ണിങ് സ്പീഡുള്ള സമയത്ത് വേണം അത് ചെയ്യുക. സാമാന്യ നെറ്റ് സ്പീഡ് എത്രയാണ് റൺ ചെയ്യുന്നതെന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഒരുമാതിരി നെറ്റ് സ്പീഡുള്ള സമയത്ത് അത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. കാരണം 18 മിനിറ്റ്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ സമയം എന്ന് പറയുന്നത്. 2-3 കാര്യങ്ങൾ വേണം. അത് രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിരിക്കണം. ഒന്ന്, നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ID, മൊബൈൽ ഫോണും രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിരിക്കണം. ഏത് CAS-ൽ അതാത് സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിരിക്കണം. 2, സ്കാൻഡ് കോപ്പി ഓഫ് നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫും ID പ്രൂഫും കയ്യിൽ വെച്ചേക്കണം. അത് JPEG അല്ലെങ്കിൽ JPG ഫോർമാറ്റിലുള്ളതായിരിക്കണം. മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 5 KB മുതൽ 5 MB വരെയുള്ള ഒരു സൈസ് ആയിരിക്കണം. ആ സൈസ് അതിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറയ്ക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെസൊല്യൂഷൻ കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഇഷ്ടം പോലെ അവൈലബിൾ ആണ്. You can use any of the softwares which is available in the net, so that the resolution is taken down between 5 KB and 5 MB. ഐഡൻറ്റിറ്റി പ്രൂഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 5 തരത്തിലുണ്ട്. ഒന്ന് ബാർ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, മറ്റത് ആധാർ കാർഡ്, ഇനിയൊന്ന് പാൻ കാർഡ്, ഇനിയൊന്ന് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്, ഇനിയൊന്ന് വോട്ടേഴ്സ് ID. ഈ പറയുന്ന ഏതാണ്? ഇനി ആധാർ കാർഡാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻവേരിയബിളി ലിങ്ക്ഡ് ടു എനി ഓഫ് യുവർ ഫോൺസ്. നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണുമായിട്ട് ലിങ്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം. Now, step 1 is visiting the portal. You know the portal, efiling.ecourt.gov.in. And step 2 is selecting the state, exactly the same way. അതായത് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റ് നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ യു വിൽ ഗോ ഫോർ ദ മാപ്പ്. എപ്പോഴും ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾ ആ ഇമേജിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുക. വളരെ പെട്ടെന്ന് മിക്കവാറും ഈ മാപ്പിലാണ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. സോ അത് ആദ്യം നിങ്ങളുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു. സ്റ്റേറ്റ് ഫൈൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്റ്റെപ്പ് 3 വരുന്ന അതിൻ്റെ ലോഗിൻ പേജ് വരുന്നിടത്ത് തൊട്ട് താഴെ രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഗതിയുണ്ട്. രജിസ്റ്റർ, കാരണം നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല. യു ആർ ഗോയിങ് ടു രജിസ്റ്റർ ഓൺലി. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ എടുക്കുന്നു. രജിസ്റ്റർ എടുത്തതിന് ശേഷം ക്ലിക്ക്, അതിൽ റേഡിയോ ബട്ടൺസ് വരുന്നുണ്ട്. ആ റേഡിയോ ബട്ടൺസിൽ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ലോയറായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അഡ്വക്കേറ്റിൻ്റെ അത് എടുക്കുക.
പാർട്ടി ഇൻ പേഴ്സൺ അല്ല, നിങ്ങൾ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ആണ്. പാർട്ടി ഇൻ പേഴ്സൺ എഡ്യൂക്കേറ്റ്, അത് റേഡിയോ ബട്ടണാണ്. എഡ്യൂക്കേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് വാട്ട്, നിങ്ങൾ ഫിൽ ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് ഡീറ്റെയിൽസ് ലൈക്ക് മൊബൈൽ നമ്പർ ഫസ്റ്റ്, then your email ID, then your bar registration number, then choose your user ID. നിങ്ങളുടെ യൂസർ ഐ ഡി നിങ്ങൾ തന്നെ പറയുക. നിങ്ങളുടെ യൂസർ ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് കഴിയുന്നതും നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷനാണ്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ പറയുന്ന യൂസർ ഐ ഡി, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പേര് അനിൽകുമാർ എന്നാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ, മിക്കവാറും അനിൽകുമാർമാരെല്ലാം എല്ലായിടത്തും ഫില്ലായിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതവിടെ കാണിക്കും ദിസ് യൂസർ നെയിം ഈസ് ഓൾറെഡി ഇൻ യൂസ്. അന്നേരം എന്ത് ചെയ്യും, നിങ്ങളത് സ്ലൈറ്റ്ലി ഒന്ന് മാറ്റും. സ്ലൈറ്റ്ലി ഒന്ന് മാറ്റുന്നത് നിങ്ങളെപ്പോഴും മനസ്സ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കണം. സ്ലൈറ്റ്ലി ഒന്ന് മാറ്റും, 1 2 3 അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കൊടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റുന്നു, ആ പേര് മാറ്റുന്നു, പേര് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റുന്നു, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി കഴിയുന്നതോടെ അത് ഓക്കെ ആവും. സോ ഇൻ ദിസ് വേ യു ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ്. ദെൻ യു വിൽ എൻ്റർ ദ സ്റ്റേറ്റ്, ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്, കോർട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ്. ഇത് ഇത്രയും സെലക്ട് ചെയ്യണം. ഏത് കോർട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റിലാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഫയൽ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എറണാകുളത്താണെങ്കിൽ എറണാകുളം ടൗണിൽ തന്നെ 2 കോർട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഈ കോർട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ്സിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കുക. മൂവാറ്റുപുഴയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മൂവാറ്റുപുഴ ഫയൽ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ആ കോർട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക, ക്യാപ്ചർ കൊടുക്കുക, ഗെറ്റ് OTP. യു വിൽ ഗെറ്റ് ആൻ OTP. അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം, ചെക്ക് യുവർ രജിസ്റ്റേർഡ് മൊബൈൽ നമ്പർ ആൻഡ് ഇമെയിൽ ID. രണ്ടിലും വരും. കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് രണ്ടും ഒരേ സമയത്ത് വരിക എന്നതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇമെയിൽ ID, OTP. ഇനി വരുന്നത് OTP മാത്രമായിട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ OTP ഇമെയിലിൽ കിട്ടുന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ 1 സ്റ്റെപ്പ് വെരിഫിക്കേഷൻ ആണെന്ന് കൊണ്ട് പറയുന്നതെങ്കിൽ യു വിൽ ഗോ ഫോർ 1 സ്റ്റെപ്പ് വെരിഫിക്കേഷൻ ഓൾസോ. ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ സ്റ്റെപ്പ് 7 ഈസ് ഡൺ. സ്റ്റെപ്പ് 7 ഒന്നുകിൽ ഈ പറയുന്ന 2 എണ്ണവും കൊടുക്കുക. 2 എണ്ണം മിക്കവാറും കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 2 എണ്ണം തന്നെ വരണം. അതല്ലെങ്കിൽ 1 സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കുക. 1 സ്റ്റെപ്പുള്ള ചില സ്റ്റേറ്റുകളിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുണ്ട്. 1 സ്റ്റെപ്പ് ഉള്ളത് എടുക്കാം, അങ്ങനെ എടുക്കാം. നെക്സ്റ്റ് വാട്ട്, യു വിൽ ഗീവ് എ പാസ്വേഡ്. പാസ്വേഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോട്ടോക്കോളുണ്ട്. മിക്കവാറും ലോകത്തെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും പാസ്വേഡ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇറ്റ് ഷുഡ് കണ്ടെയ്ൻ മിനിമം 8 ഡിജിറ്റ്സ്. 8 ഡിജിറ്റ്സ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവണം. ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് 1 അപ്പർ കേസ് ക്യാരക്ടർ, 1 ലോവർ കേസ് ക്യാരക്ടർ, ദെൻ 1 നമ്പർ, 1 സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ. ഇത്രയും വേണം. യു വിൽ കൺഫേം പാസ്വേഡ്. പാസ്വേഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് യു ഷുഡ് സെലക്ട് എ പാസ്വേഡ് വിച്ച് ഈസ് ഈസി ഫോർ യു ടു റിമെമ്പർ, യു എലോൺ ടു റിമെമ്പർ. വേറൊരാൾക്ക് നമ്മുടെ പാസ്വേഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉതകുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു പാസ്വേഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക. അതിൻ്റെ ടെക്നിക്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഓക്കെ, കൺഫേം പാസ്വേഡ്സ്, ദെൻ ഫസ്റ്റ് നെയിം, ലാസ്റ്റ് നെയിം, യുവർ അതർ കോൺടാക്ട് നമ്പർ, ജെൻഡർ. ജെൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ നിലയിൽ 3 ജെൻഡർ, 3 ജെൻഡേഴ്സ്, ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് ഉൾപ്പെടെ. സോ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത്, അഡ്രസ് ലൈൻ 1, അഡ്രസ് ലൈൻ 2, സിറ്റി, സ്റ്റേറ്റ്, പിൻ കോഡ്. ദിസ് യു ആർ പ്രൊവൈഡിങ്. ആൻഡ് ദെൻ വാട്ട്, ഇനിയുള്ളത് അപ്ലോഡിങ് ആണ്. നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ആദ്യം നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു. ഫോട്ടോ JPG അല്ലെങ്കിൽ JPEG എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോമാറ്റിലായിരിക്കണം. 5 KBക്കും 5 MBയിലും ഇടയിലായിരിക്കണം. അത് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം, റെസൊല്യൂഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. അതിന് റിഡക്ഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉപയോഗിക്കുക. ദെൻ അപ്ലോഡ് ഐഡൻറ്റിറ്റി പ്രൂഫും അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക. അപ്ലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കയ്യിലില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വെറും മൊബൈൽ ഫോണിലോ ഒരു സ്കാനർ ഡിവൈസോ ഉണ്ടോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്കിത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം അതും നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ റിഡക്ഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർസിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ നോക്കിയതിന് ശേഷം കൂടുതലാണെങ്കിൽ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ലെവലിലോട്ട് എത്തിച്ച ശേഷം യു ക്യാൻ അപ്ലോഡ്. അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ദെൻ യു ഹാവ് ടു ചൂസ് അത് ഏത് ടൈപ്പ് ID കാർഡാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച ഓപ്ഷനും നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം. 5 തരത്തിലുള്ള ID കാർഡ്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഏത് ID കാർഡാണ് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ദെൻ യു വിൽ രജിസ്റ്റർ. ക്ലിക്ക് രജിസ്റ്റർ ബട്ടൺ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ, യു ആർ ബീൻ രജിസ്റ്റേർഡ് സക്സസ്ഫുള്ളി. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു രജിസ്റ്റേർഡ് യൂസർ ആയി കഴിഞ്ഞു. രജിസ്റ്റേർഡ് യൂസർ ആവണമെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതാത് സ്ഥലത്തെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ID, ഈ പറയുന്ന ഇമെയിൽ ID, മൊബൈൽ ഫോണും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ദിസ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. Now, our 10-step procedures just ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറയുന്നു എന്നുള്ളത്. You can just go into it. Now, how to e-file a new case? ഒരു പുതിയ കേസ് നമ്മളെങ്ങനെ e-ഫയൽ ചെയ്യും? അപ്പോൾ e-ഫയലിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്സ്, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ്സ് അപ്ഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. നമ്മുടെ കോൺസെപ്റ്റ്സിനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ഫയലിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പ്ലീഡിങ്സും ഡോക്യുമെൻസും രണ്ടായാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. സോ പ്ലീഡിങ്സ് ഈസ് വൺ വേ, ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഓൺ ദ അതർ വേ. ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഫയൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാം ഡോക്യുമെൻറ്റ്സാണ്. നമ്മുടെ എസെൻഷ്യൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് പ്ലീഡിങ്സ്. അത് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ്. പിന്നീട് കൊടുക്കുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മുടെ കേസിലെ റെക്കോർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ്. യു വിൽ ലോഗിൻ നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള യൂസർ ID ഉണ്ട്. ആ യൂസർ IDയും പാസ്വേഡും ക്യാപ്ചയും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുക.
ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ ഈ ഫയലിങ്ങിലോട്ട് പോകുന്നു. ഇതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ലോയറുടെ, ഒരു മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഒരു ലോയറുടെ ഇതാണ്, അയാളുടെ ഡാഷ് പേജാണ്. ആ ഡാഷ് പേജിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുന്ന ഏതാണ്? ന്യൂ കേസാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ന്യൂ കേസ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. ന്യൂ കേസ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു ഹൈക്കോർട്ടാണോ ലോവർ കോർട്ടാണോ, ദാറ്റ് യു ഡിസൈഡ് ആൻഡ് ഗീവ്. പ്രിലിമിനറി ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നത്, ഇതിപ്പോൾ ഹൈക്കോർട്ടിൻ്റെതാണ് കാണിക്കുന്നത്. പ്രിലിമിനറി ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് സിവിലാണോ ക്രിമിനലാണോ, മാറ്റർ ടൈപ്പ്, കേസ് ടൈപ്പ്, അത് MACT മാറ്ററാണോ, ഇത് ലോവർ കോർട്ടിൻ്റെ MACT മാറ്ററാണോ എന്ന് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അതുണ്ടാവില്ല. പിന്നെ മാറ്റർ നേച്ചർ, അങ്ങനെ എസെൻഷ്യൽ ഡീറ്റെയിൽസ് പ്രിലിമിനറിയിൽ ചോദിക്കുന്നത് ദാറ്റ് യു മേ പ്രൊവൈഡ്. ദെൻ വാട്ട്? ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കളർ കോഡിങ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. കളർ കോഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതും ഒരു നെറ്റ് പ്രോട്ടോക്കോളിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാ ഈ തരം സോഫ്റ്റ്വെയർസ്, ഈ തരം ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർസിലും നമ്മൾ റിക്വയർഡ് ഫീൽഡ്സ് എല്ലാം ഒരു ചുമന്ന ആസ്റ്ററിക് കൊണ്ടാണ് കാണിക്കുക. സോ ചുമന്ന ആസ്റ്ററിക് കാണിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് മാൻഡേറ്ററി ഫീൽഡാണ്. മറ്റേതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് ഈ കളറാണെങ്കിൽ, ഓറഞ്ച് കളറാണെങ്കിൽ അത് ഓപ്ഷണലാണ്. നിങ്ങൾ ചെയ്തു തീർത്തത് ആണ് എങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ ഇരിക്കും? ചെയ്തു തീർത്തതാണെങ്കിൽ ആ ഭാഗം പച്ച നിറത്തിലാവും. ആക്റ്റീവായിരിക്കുന്നത് ഈ ഇളം നീല നിറത്തിലായിരിക്കും. ഈ നീല നിറത്തിൽ ഈ തമ്മിൽ കാണുന്ന വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. സേവ് നെക്സ്റ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കൊണ്ട് മനസ്സിലാവും. ഇതാണ് എൻ്റെ കളർ കോഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ കളർ കോഡിങ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അതിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് പറയുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പെറ്റീഷണർ ഇൻഫർമേഷൻ അഥവാ കംപ്ലൈൻറ്റിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷനാണ്. സിവിലിലും ക്രിമിനലും രണ്ടിലും കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെ? അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, പെറ്റീഷണറുടെ പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇനി ഇതിനകത്ത് പ്രധാനമായും പറയുന്നത്, എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, മാൻഡേറ്ററി ഫീൽഡ്സ് ഏതായാലും നിങ്ങൾ ചെയ്തേ പറ്റും. പക്ഷേ മാൻഡേറ്ററി അല്ലാത്ത ഓപ്ഷണൽ ഫീൽഡ്സും കഴിയുന്നത്ര ഫില്ല് ചെയ്ത് പോകണം. ദർ ഇസ് ഓൺ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ്. പല സർവീസുകളും നമുക്ക് കിട്ടാതെ പോകുന്നത് ഈ എസെൻഷ്യലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഓപ്ഷണലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നത് ഏതൊക്കെയുണ്ടോ അതെല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്ത് തന്നെ പോകാൻ ശ്രമിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് വാട്ട്, യു വിൽ ഗെറ്റ് ആൻ ഫയലിംഗ് നമ്പർ. ഫയലിംഗ് നമ്പർ ഈ കേസിലെ പെർട്ടിക്കുലർ, ഈ ഫയൽ ചെയ്ത കേസിലെ പെർട്ടിക്കുലർ ഫയലിംഗ് നമ്പർ ഇവിടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. കർണാടകയിലെ ബെല്ലാരിയിലെ ഒരു കോടതിയിൽ നമ്മൾ ഫയൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചതിൻ്റെയാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഫയലിംഗ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കും. നെക്സ്റ്റ്, റെസ്പോണ്ടൻറ്റിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് പ്രൈം റെസ്പോണ്ടൻറ്റിനെയാണ് കേട്ടോ. പ്രധാനപ്പെട്ട റെസ്പോണ്ടൻറ്റിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത്. അതും ഇതുപോലെ കൊടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഓപ്ഷണലായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞു പോകാൻ നമുക്കൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാകും. ബട്ട് ഇറ്റ് ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡിങ് മോർ ആൻഡ് മോർ ഇൻഫർമേഷൻ വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹെൽപ്പ് യു ഇൻ ഗെറ്റിംഗ് വാട്ട് എവർ സർവീസസ്, multitude of services that is offered by the e-court services. So that is very important. So click next. Now respondent is also added successfully. ഇപ്പോൾ പെറ്റീഷണറേയും റെസ്പോണ്ടൻറ്റിനെയും നമ്മൾ സക്സസ്ഫുള്ളി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ now there is extra information. ആരെ സംബന്ധിച്ച്? പെറ്റീഷണറേയും റെസ്പോണ്ടൻറ്റിനെയും സംബന്ധിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ ചേർത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട റെസ്പോണ്ടൻറ്റിൻ്റെയും എക്സ്ട്രാ ഇൻഫർമേഷനാണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. ആ എക്സ്ട്രാ ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളുടെ പാസ്പോർട്ട് നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന നമ്പേഴ്സ് കഴിയുന്നത്ര കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ അക്യൂസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പോണ്ടൻറ്റിൻ്റെ പാൻ നമ്പർ, പാസ്പോർട്ട് നമ്പർ ഇതൊന്നും നമുക്ക് അറിയണമെന്നില്ല. അറിയാമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ആധാർ നമ്പർ അറിയാമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. സോ അതെല്ലാം അവിടെ കൊടുക്കുക. ഇതെല്ലാം ഓപ്ഷണലാണ്. എക്സ്ട്രാ ഇൻഫർമേഷനെ സംബന്ധിച്ച് അത് ഓപ്ഷണലാണ്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഗുഡ് ടു ഫിൽ ദോസ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആസ് വെൽ. Now എക്സ്ട്രാ പാർട്ടി ഇൻഫർമേഷൻ സംടൈംസ് പല കേസുകളിലും ഇപ്പോൾ പെറ്റീഷൻസ് കംപ്ലൈനൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കംപ്ലൈനൻ്റ് ഒരു ക്രിമിനൽ കോടതിയിൽ വരാനില്ല. പക്ഷേ വന്നുകൂടാന്നുമില്ല. എക്സ്ട്രാ പാർട്ടി ഇൻഫർമേഷൻ എങ്ങനെയാണ്? എക്സ്ട്രാ പാർട്ടി ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കംപ്ലൈനൻ്റ് ആയിരുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു, രണ്ടാമത്തെ ആളിൻ്റെ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതാണ് ഈ കാണുന്നത് ടൈപ്പ്. പെറ്റീഷണർ ടൈപ്പാണോ, അക്യൂസ്ഡ് ടൈപ്പാണോ, റെസ്പോണ്ടൻ്റ് ടൈപ്പാണോ, അതാദ്യം സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതാദ്യം സെലക്ട് ചെയ്ത് അതൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്ക് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനാണ്, ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ സേവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മാറ്റേഴ്സാണ് ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഓർഗനൈസേഷൻ നിലവിൽ ആ CA സിസ്റ്റത്തിൽ സേവ്ഡ് ആണെങ്കിൽ അതിവിടെ അപ്പിയർ ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അല്ലാതെ തന്നെ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഓർഗനൈസേഷനെ പറ്റി നിങ്ങൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത്. അത് നോർമലി അത് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ ഇതെല്ലാം കൊടുക്കുന്നു. ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കൊടുക്കുന്നു. എക്സ്ട്രാ പാർട്ടി ഇൻഫർമേഷൻ രണ്ടാളുടെയും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. അതിലൊരു സംഗതി നമുക്കിപ്പോൾ പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫയൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്ട്രാ പാർട്ടി ഈ ഫയൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എക്സ്ട്രാ പാർട്ടി മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്.
അത് പ്രധാനപ്പെട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് റെക്കമെൻഡഡ് ടു ഫിൽ ഇൻ എക്സ്ട്രാ പാർട്ടി ഡീറ്റെയിൽസ് ദോ നോട്ട് മാൻഡേറ്ററി. എക്സ്ട്രാ പാർട്ടി ഡീറ്റെയിൽസ് മാൻഡേറ്ററി അല്ല, പക്ഷേ എക്സ്ട്രാ പാർട്ടി ഡീറ്റെയിൽസ് ഫില്ല് ചെയ്തില്ലെങ്കിലുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ സ്റ്റെപ്പിലോട്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ അയാൾക്കുള്ള സമൻസ് എല്ലാം ഇനി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കവിടെ ഡാറ്റ എൻ്റർ ചെയ്ത് പിന്നെ അതൊന്ന് വേണം എടുക്കാൻ. അതർവൈസ് ദിസ് വിൽ ബി സഫീഷ്യൻറ്റ്. നിങ്ങളുടെ കേസുകളിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം പ്രോസസ്സ് വേണമെന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റാണ്. സോ ദെയർഫോർ യു മേ സീ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡൺ. കേസ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഫോം. അതിനകത്ത് അടുത്ത കേസ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഫോമിൽ സാധാരണഗതിയിൽ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ് ഓഫ് ആക്ഷൻ്റെ ഡേറ്റ്, ക്ലെയിം എമൗണ്ട്, ഇങ്ങനെയുള്ള സംഗതികളാണ്. അതിൽ പ്രധാനമായി വരുന്നൊരു സംഭവമാണ് ഈ ഹൈഡ് പാർട്ടി ഓപ്ഷൻ. വാട്ട് ഇസ് എ ഹൈഡ് പാർട്ടി ഓപ്ഷൻ? ഹൈഡ് പാർട്ടി ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കണം. ഹൈഡ് പാർട്ടി ഓപ്ഷൻ നമുക്കിവിടെ കാണാം. ഈ ഹൈഡ് പാർട്ടി ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് ഏത് കേസിലാണ്? ദെയർ മേ ബി കേസസ് വെയർ ഇൻ യു ആർ എൻറ്റൈറ്റിൽഡ് ടു പ്രൈവസി. Your parties are entitled to privacy. Like what? Like a family court matter, probably. Family court matter. Like a case wherein, like a private complaint, filing of a private complaint, wherein the prosecutor says that she had been outraged of her modesty. അവിടെ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഹൈഡ് പാർട്ടി ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാം. പ്രൈവസി സെക്യൂർഡ് ആവണം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള കേസുകളിൽ ഹൈഡ് പാർട്ടി ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ മറക്കാതിരിക്കുക. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ്. ഇനി ആക്ട് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്പൽസറിയാണ്. അത് ഏത് ആക്ടിൽ ഏത് സെക്ഷൻ അനുസരിച്ച് ചെയ്തു എന്നുള്ളത്. അത് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആക്ടുകളും സെക്ഷനുകളും എല്ലാം ലഭ്യമാണ്. ഒന്നും നിങ്ങളായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല. കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് മോർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലത്തെ 2 സംഗതികൾ ഇനിയും വരും. അവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് കൊടുത്ത് പോകാം. നെക്സ്റ്റ് വാട്ട്? സൈനിങ് മെത്തേഡ്സിനെ പറ്റി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഐ തിങ്ക് സൈനിങ് മെത്തേഡ്സിനെ പറ്റി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ലൈക്ക് വാട്ട്? കുറച്ച് നേരമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണുന്നില്ല. ഓക്കെ, ലെറ്റ് മീ സീ യു ഓൾസോ. സൈനിങ് മെത്തേഡ്സിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറയുന്നത് 3 തരത്തിലെ സൈനിങ് മെത്തേഡ്സ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ആധാർ ഉപയോഗിച്ച് സൈൻ ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബബ്ലി ഒരു പുതിയൊരു ഐഡിയയാണ്. ആധാർ ഉപയോഗിച്ച് സൈൻ ചെയ്യുക. ആധാർ ഉപയോഗിച്ച് സൈൻ ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി അല്പം ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വരും. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ OTP. ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് 3ഉം നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഓപ്ഷനുകൾ. ഇതിൽ ഏത് ഓപ്ഷനാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നതെന്നുള്ളത് ആദ്യമേ കൊടുക്കണം. പിന്നെ ആ ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂ. സോ ഹൗ കം യു ആർ സൈനിങ് വിത്ത് ദിസ് ആധാർ? ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ആധാറിൽ ലിങ്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള, നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആധാർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആധാറിൽ ലിങ്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൊബൈൽ നമ്പർ ഉണ്ടാവണം. ആ മൊബൈൽ നമ്പറിലോട്ട് വരുന്ന SMS കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ സൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു പുതിയ കോൺസെപ്റ്റാണ്. കാരണം നിങ്ങളെ ടെലികോം റൂൾസ് അനുസരിച്ച് ടെലികോം പ്രാക്ടീസും റൂൾസും അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്കൊരു മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ട് എങ്കിൽ, ഒരു സിം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ആ സിമ്മിൻ്റെ പ്രൈവസി ഈസ് യുവർ കൺസേൺ. അത് വേറൊരാൾ ഉപയോഗിക്കാതെ നോക്കാനുള്ള ന്യായമായ എല്ലാ കാര്യം, ഫിഷിംഗ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല, ന്യായമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ കൺസേണാണ്. യു ഹാവ് ടു ഡു ദാറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ചെയ്തിരിക്കണം. അത് ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുക. ലെറ്റ് മീ ഷെയർ. ഓക്കെ, യെസ്, കാണാമല്ലോ. യു ക്യാൻ സീ ഇറ്റ്. പ്രസൻറ്റേഷൻ കാണാമോ? സംബഡി മേ ആൻസർ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. സോ ഇൻ ദ ഇ-സൈനിങ് ഓപ്ഷൻ ദർ ആർ 3 മെത്തേഡ്സ്. അപ്പോൾ ആധാർ ഉപയോഗിച്ച് ഇവിടെ നിന്നുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ആധാറിൽ ലിങ്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മൊബൈൽ ഫോണിൽ OTP വരികയും അത് നിങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ മെത്തേഡ്. പക്ഷേ ആധാർ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ അതർ വേസ് ഓഫ് സൈനിങ് ഓൾസോ, വിച്ച് യു മസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ആധാർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ബയോളജിക്കൽ മാർക്സ് എല്ലാം ആധാറിലുണ്ട്. നമ്മുടെ കോർണിയ റീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആധാർ എടുത്ത സമയത്തുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ? നിങ്ങൾ കണ്ണുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് കോർണിയ റീഡിംഗ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ കോർണിയയുടെ അത് ഐറിസിൻ്റെ റീഡിംഗ് ഉണ്ട്. സെക്കൻഡ്ലി നിങ്ങളുടെ 10 ഫിംഗേഴ്സും അതിനകത്തുണ്ട്, 10 ഫിംഗർ ടിപ്സും അതിനകത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ്സും ഇതെല്ലാം ബയോളജിക്കൽ മാർക്സാണ്, ബയോളജിക്കൽ സയൻസാണ്. ബയോളജിക്കൽ സൈനിങ് മെത്തേഡ്സും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ നമ്മുടെ കോൺസെപ്റ്റിൽ അത് വന്നിട്ടില്ല. സോ അപ്ലോഡഡ് ആൻഡ് ലേറ്റർ ഇ-സൈനിങ് യൂസിങ് ആധാർ, ആദ്യത്തെ ഇ-സൈനിങ് ഓപ്ഷൻ ഫസ്റ്റ് അത്. രണ്ടാമത്തത് അപ്ലോഡഡ് ആൻഡ് യൂസിങ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ. നിങ്ങൾക്ക് ഡിജിറ്റൽ ടോക്കൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇഫ് യു ഹാവ് എ പ്രൈവറ്റ് കീ ആൻഡ് ഇഫ് യു ഹാവ് എ പബ്ലിക് കീ ഇൻ യുവർ പൊസഷൻ ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് ഇറ്റ്, ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് അത് തന്നെ ഡിജിറ്റലി സൈൻ ചെയ്ത സംഗതികൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് രണ്ടാമതൊരു OTP ചോദിക്കില്ല. ദാറ്റ് ദേ വിൽ റിസീവ്, കാരണം അത് ഡിജിറ്റലി സൈൻഡ് ആണ്.
അടുത്തത് അപ്ലോഡഡ് ആൻഡ് ലേറ്റർ യൂസിങ് ദ മൊബൈൽ OTP. നിങ്ങൾ നേരത്തെ ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ പേര് കൊടുത്തപ്പോൾ അവിടെ ഒരു മൊബൈൽ കമ്പൽസറി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ മൊബൈലിലോട്ട് വരും, ആ മൊബൈലിലോട്ട് OTP വരും. ആ OTP നിങ്ങൾ എടുക്കുക, ആ OTP ഇവിടെ സപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ 3 രീതിയിലുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ ഏത് സംഗതി ഫയൽ ചെയ്താലും, ഇനിഷ്യലി ഫയൽ ചെയ്താലും അതിൽ പാർട്ടിയുടെ സിഗ്നേച്ചറും പാർട്ടിയുടെ ഓതൻറ്റിക്കേഷനും എഡ്യൂക്കേറ്റിൻ്റെ ഓതൻറ്റിക്കേഷനും നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളിപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേറ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് എഡ്യൂക്കേറ്റിൻ്റെ ഓതൻറ്റിക്കേഷന് വേണ്ടി വരുന്നത്. ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. അത് ഇവിടെയും ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്, അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. സോ വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ്? സൈനിങ് മെത്തേഡ് അവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന സൈനിങ് മെത്തേഡ്സ് നമുക്കിവിടെ കാണാം. ഇത് റേഡിയോ ബട്ടൺസ് ആണ്. ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാനാവൂ. ക്ലിക്ക് നെക്സ്റ്റ്. Now there is a document upload. നിങ്ങൾ കൊടുക്കാനുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം എസൻഷ്യൽ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ now there is document upload. What is the document upload? ഡോക്യുമെൻ്റ് ഏതൊക്കെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്? ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ പ്ലെയിൻ്റ് ആണ് ഫയൽ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, യു ടേക്ക് പ്ലെയിൻറ്റ്. അതിൻ്റെ പേര് നിങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ടൈറ്റിൽ അത് നിങ്ങൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ്. യു ക്യാൻ സപ്ലൈ ദാറ്റ്. എവിടെ നിന്നാണ് ഏത് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഡോക്യുമെൻ്റ് ഏത് ടൈപ്പ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് അത് ബ്രൗസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു. ആ ബ്രൗസ് ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഫോർ യു ടു ഡിലീറ്റ്. ഇത് എവിടെ കാണാമല്ലോ, റിമൂവ് എന്നുള്ള പറയുന്നിടത്ത് ഓപ്ഷൻ ഫോർ യു ടു ഡിലീറ്റ് എവിടെ കാണാം? നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഓപ്ഷൻ ഫോർ യു ടു ഡിലീറ്റ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ്. വാട്ട് ഇസ് നെക്സ്റ്റ്? പേ കോഡ് ഫീ. അടുത്തത് അങ്ങനെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട്. ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ അത് പെർമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന മാക്സിമം സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 20 MB ആണ്. ഇറ്റ്സ് മോർ ദാൻ സഫിഷ്യൻറ്റ് നോർമലി. പക്ഷേ സപ്പോസ് ഇൻ സം കേസസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു വലിയ കോപ്പിറൈറ്റ് ഇൻഫ്രിഞ്ച്മെൻറ്റിൻ്റെ കേസാണ്, അത് വളരെ ലോങ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ ഡോക്യുമെൻറ്റ് പല പാർട്സായിട്ട് കൊടുത്തുകൂടാ എന്നിവിടെ പറയുന്നില്ല. യു ക്യാൻ യൂസ് യുവർ ഇൻ്റലിജൻസ് ടു യൂസ് ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ്. അത് മെൻഷൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് പോകാവുന്നതാണ്. സോ ഇൻ ദിസ് വേ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഓവർകം ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. പേ കോഡ് ഫീ എങ്ങനെ പേ ചെയ്യുന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ഈ പേയ്മെൻറ്റ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഓൺ ഈ പേയ്മെൻറ്റ് ആ പേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. അത് ഈ പേ പോർട്ടലിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. ദെൻ കംസ് ദ ലിറ്റിഗൻ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ. നിങ്ങൾ നേരത്തെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മൊബൈൽ ഓൺ ടൈം പാസ്വേഡാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആ ഓൺ ടൈം പാസ്വേഡ് പോയി കഴിഞ്ഞു, ആ മൊബൈലിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ലിറ്റിഗൻറ്റിൻ്റെ ഓൺ ടൈം പാസ്വേഡ് നിങ്ങളിവിടെ കൊടുക്കുക, ഇവിടെ സപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലിറ്റിഗൻ്റ് അഫർമേഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരും. ഡോക്യുമെൻറ്റ് വെരിഫൈഡ് ബൈ മൊബൈൽ OTP. ദാറ്റ് ഇസ് ദെയർ. നെക്സ്റ്റ് വാട്ട്? ഇതാണ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് വെരിഫൈഡ് ബൈ മൊബൈൽ OTP. കാണാമല്ലോ, ഇങ്ങനെ ഒരു സീൽ അതിനകത്ത് വരും. അത് ദാറ്റ് വിൽ ഫോം പാർട്ട് ഓഫ് ദ റെക്കോർഡ്. അതങ്ങോട്ട് ആയിക്കഴിഞ്ഞു. ദെൻ വാട്ട്? കഴിഞ്ഞില്ല. ദെൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ. അഡ്വക്കേറ്റിൻ്റെ പേര്, അഡ്വക്കേറ്റിൻ്റെ മൊബൈൽ നമ്പർ, ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. അത് കമ്പൽസറിയാണ്. സെൻഡ് OTP കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അഡ്വക്കേറ്റിൻ്റെ മൊബൈലിലോട്ട് OTP വരും. ആ OTP കൊണ്ട് അത് വെരിഫൈ ചെയ്യും. ഇവിടെ നമ്മൾ മൊബൈൽ OTP വഴി ചെയ്യുന്നതാണ്. കാരണം ദിസ് ഈസ് എ പ്രോമിനൻറ്റ് മെത്തേഡ് വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ്. മൊബൈൽ OTP കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ആ മൊബൈൽ OTP കൊണ്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ പോകാം. നിങ്ങൾ ആധാറാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആധാർ കൊടുത്ത ശേഷം പിന്നീട് നമ്മൾ വെരിഫൈ ചെയ്ത് പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇത് രണ്ടും അങ്ങനെയാണ്. നമ്മൾ ഡിജിറ്റലി സൈൻഡ് ആണെങ്കിൽ ആദ്യമേ അങ്ങ് എടുക്കുകയാണ്. ഇതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് OTP സെൻഡിങ് ഡിജിറ്റലി സൈൻഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല. നെക്സ്റ്റ്, ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നോർമലി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വെൻ യു ആർ ഫയലിംഗ് എ കേസ് ഇൻ ദ ഫിസിക്കൽ ഫോമിൽ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം തുന്നി കെട്ടി റെഡിയാക്കി കൊണ്ടുവച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ഉടനെ ഇതിലെല്ലാം ഒപ്പിട്ട് അങ്ങ് മടക്കുകയല്ല, അദ്ദേഹം അത് ചെക്ക് ചെയ്യും. നോർമലി നമ്മളിത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ആ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഓപ്ഷൻ എക്സ്പാൻഡ് ഓൾ. ഈ പേജ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കാണുക. ഓരോന്ന് കംപ്ലൈനൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പ്ലസ് ചിഹ്നം ജസ്റ്റ് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ സി. ആ പ്ലസ് സിമ്പിളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അഡ്വക്കേറ്റ് ഫയലിംഗ് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തെല്ലാം ഉണ്ട് അതെല്ലാം കാണാം. കംപ്ലൈനൻറ്റിൻ്റെ കാണാം, അക്യൂസിൻ്റെ കാണാം. ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ഫൈനൽ സബ്മിറ്റ്. ഫൈനൽ സബ്മിറ്റ് ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ആളിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ സബ്മിറ്റ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു. യു വിൽ ഗീവ് ദ ഫൈനൽ സബ്മിറ്റ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴേക്കും എല്ലാ ഫോംസും നിങ്ങൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഫൈനൽ സബ്മിറ്റ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്കൊരു ഇമെയിൽ നമ്പർ ജനറേറ്റഡ് ഫയലിംഗ് നമ്പർ സബ്മിറ്റഡ് സക്സസ്ഫുള്ളി എന്നൊരു മെസ്സേജ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് വരും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് നൗ പെൻഡിങ് അപ്രൂവൽ ബിഫോർ ദ ഫയലിംഗ് അഡ്മിൻ. അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നിലവിലുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥയെന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വാട്ട്?
അന്നേരം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫയലിംഗ് അക്നോളജ്മെൻറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് വരും. ആ അക്നോളജ്മെൻറ്റാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഈ പെർട്ടിക്കുലർ കേസിൻ്റെ അക്നോളജ്മെൻറ്റാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഓക്കെ. സോ അത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ തന്നെയുള്ള ഡിജിറ്റൽ ട്രാക്കിംഗ് സർവീസസ് ഉണ്ട്. വണ്ടർഫുള്ളാണ് ഡിജിറ്റൽ ട്രാക്കിംഗ് സർവീസ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അഡ്വക്കേറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ 18 minutes ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഇതിനങ്ങനെ ഒരു ടൈം സ്പാൻ ഇല്ല. നിങ്ങൾ കുറേ ചെയ്തു വെച്ചു, മതിയാക്കി, അന്നത്തേക്ക് പോയി നെറ്റ് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ അത് അവിടെ കാണാം. നിങ്ങളുടെ ഡ്രാഫ്റ്റ്സ് ആയിട്ട് അവിടെ കാണാം. അത് ഇനി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടാൽ മതി. അതെങ്ങനെയാണ് കാണാം? സി ദ ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്, മൈ ഫയലിംഗ് സ്റ്റാറ്റസ്, എൻ്റെ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ഫയലിംഗ് സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് കാണുന്നത്. ഡ്രാഫ്റ്റായിട്ട് അതിനകത്തുണ്ടാവും. പെൻഡിങ് അക്സെപ്റ്റൻസ് 3 കേസ് ഈ ലോയർക്കുണ്ട്. നോട്ട് അക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഇത്രയും കേസുകളുണ്ട്. ഡെഫിസിറ്റ് കോട്ട് ഫീ ആയിട്ട് ഇത്രയുമുണ്ട്. പെൻഡിങ് സ്ക്രൂട്ടണി പെൻഡിങ് ആയിട്ട് ഇത്രയും കേസുകൾ അയാൾക്കുണ്ട്. കേസുകളില്ല, നിലവിലില്ല. ഡിഫക്റ്റീവായിട്ട് 0 കേസുകൾ. ഈ നോട്ട് അക്സെപ്റ്റഡും ഡിഫക്റ്റീവും തമ്മിൽ ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. നോട്ട് അക്സെപ്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കോസ് ഓഫ് ആക്ഷൻ നമുക്ക് കോടതിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല, ജൂറിസ്ഡിക്ഷണൽ ഇഷ്യൂ, അതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നോട്ട് അക്സെപ്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിടത്തായിരിക്കും വരിക. ഈ ഡിഫക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഈസ് സം ഡിഫക്റ്റ് വിച്ച് യു ആർ ബൗണ്ട് ടു, നമുക്കറിയാലോ ഫിസിക്കൽ ഫോമിലെ ഡിഫക്റ്റീവ് എഴുതുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ ഡിഫക്റ്റീവും. ഓക്കെ. സോ അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഫയലിംഗ് ഡിജിറ്റൽ ട്രാക്കിംഗ് ഈസ് ഓൾവേസ് പോസിബിൾ. നമ്മൾ ഫയൽ ചെയ്ത കേസുകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസിൻ്റെയും ഓരോ കോപ്പി ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. താഴോട്ട് മൈ ഫയൽഡ് കേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ. സോ വാട്ട് ഈസ് നെക്സ്റ്റ്? ഹൗ ടു ഫയൽ എ ന്യൂ കേസ്, ഒരു പുതിയ കേസ്. ഹൗ ടു ഫയൽ എ ന്യൂ കേസ് ഇൻ ഫയലിംഗ് പോർട്ടൽ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഡെമോ വീഡിയോ ഈ www.efiling.ecode.gov.in ഒരു ഡെമോ വീഡിയോ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് പോസിബിൾ യു ക്യാൻ ഗോ ആൻഡ് ചെക്ക് ഇറ്റ്, ഡെമോ വീഡിയോ. ദെൻ ഡിജിറ്റൽ ഡയറി എന്ന് പറയുന്നത് കോഡ് സർവീസസിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു അട്രാക്ഷനാണ്. നിങ്ങളുടെ സേവ്ഡ് കേസുകളാണ് നോർമലി ഈ ഡിജിറ്റൽ ഡയറിയിൽ വന്നിടക്കുക. ഏതാണ് ഡിജിറ്റൽ ഡയറി? കോഡ് മൊബൈൽ ആപ്പിൽ പോവുക, അവിടെ മൈ കേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷനുണ്ട്. ഇതായി കാണാം മൈ കേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ. ഇത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലോയറിൻ്റെ ആ ഒരു ദിവസത്തെ കേസുകളുടെ കാര്യമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കാലണ്ടർ അതിനകത്ത് എക്സിബിറ്റഡ് ആണ്. ആ കാലണ്ടറിൽ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഡേ 12-ാം തീയതി മെയ് 2020 12-ാം തീയതി തഞ്ചാവൂർ തമിഴ്നാടിലുള്ള ഒരു കേസാണ്. ഒരു ലോയറുടേതാണ്. ആ ലോയറുടേത് നോക്കൂ, അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തഞ്ചാവൂർ തമിഴ്നാട് അവിടെ ഒരു കേസുണ്ട് അന്നത്തെ ദിവസം. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പുള്ളിക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണാം. ഇത് ഇവിടെ CC 700-451/2003 എന്ന് പറയുന്ന കേസ് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക്ഡ് ആണ്. കാണാമല്ലോ. ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് മുഴുവൻ പുള്ളിക്ക് അപ്പോൾ കിട്ടും. ഓൺലി തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് ഹി ഷുഡ് റിമെയിൻ ഓൺലൈൻ. ഹൗ ഈസി ഇറ്റ് ഈസ്, just understand yourself how easy it is. അത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ബെനിഫിറ്റ്സ് വരണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഷുഡ് ബി ദെയർ വിത്ത് ദ CAS. ഇനി അതും കഴിഞ്ഞില്ല, ബാക്കപ്പ് ഫെസിലിറ്റിയും ഇതിനകത്തുണ്ട്. ബാക്കപ്പ് ഫെസിലിറ്റിയിൽ എക്സ്പോർട്ട് ഓപ്ഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് ഇമ്പോർട്ട് ഓപ്ഷൻ രണ്ടുമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കിത് ഷെയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ പറയുന്ന ഫയലിംഗ് കേസ് ഫയൽ ചെയ്തത് നിങ്ങളുടെ ഡ്രൈവിലോട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ. ഷെയർ ടു ഡ്രൈവ്. ഇനി അവിടുന്ന് ഡ്രൈവിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഏതെങ്കിലും കേസുകൾ എടുക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഡ്രൈവിൽ കിടക്കുന്ന കേസുകൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഓൾസോ ഈസ് പോസിബിൾ. എക്സ്പോർട്ട് ഓപ്ഷനും ഇമ്പോർട്ട് ഓപ്ഷനും പോസിബിൾ ആണ്. അങ്ങനെ ബാക്കപ്പ് ഫെസിലിറ്റി അതിനകത്ത് നോക്കുന്നത്. അനദർ തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് ഇതിനകത്ത് ഈ മൊബൈൽ ആപ്പിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ കോഡ് ഇപ്പോൾ കോഡ്സ് മൊബൈൽ ആപ്പിലുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. ഇന്ത്യ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട്സിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒഫീഷ്യൽ റീപോസിറ്ററിയാണ്. ഇതുവരെയുള്ള അമെൻമെൻ്റ് എല്ലാം അപ് ടു ഡേറ്റ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒഫീഷ്യൽ റീപോസിറ്ററിയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ലിങ്ക് ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ദി കോഡ്സ് മൊബൈൽ ആപ്പ്. അത് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പൊസിഷനാണ്. സോ ഇറ്റ് മീൻസ് വാട്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കോടതിയിലും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഈ കേസുകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടിൽ പെർട്ടിക്കുലർ അമെൻമെൻറ്റ് ഏത് ദിവസം എങ്ങനെ വന്നോ, ഇഫ് യു ഹാവ് എ ഡൗട്ട് യു ജസ്റ്റ് ജനറേറ്റ് ഇറ്റ് ഫ്രം ദ ഇന്ത്യ കോഡ്. അതെങ്ങനെ? ഇതാ ഇവിടെ കാണുന്നു. ക്രിമിനൽ എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം കോഡ് ഓഫ് ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയർ ആയിരുന്നു. ഇതാ ഇവിടെ കാണുന്ന കോഡ് ഓഫ് ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയർ ആയിരുന്നു. ശരി, അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ക്ലിക്ക് ഗോ. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. കോഡ് ഓഫ് സിവിൽ പ്രൊസീജിയർ അത് ജനറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഷോർട്ട് ടൈറ്റിൽ വരുന്നത് കോഡ് ഓഫ് സിവിൽ പ്രൊസീജിയർ. അത് എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. കൂടുതൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോ ദാറ്റ് ഫെസിലിറ്റി ഈസ് ഓൾസോ അവൈലബിൾ ദെയർ. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ദ കോഡ് ഓഫ് സിവിൽ പ്രൊസീജിയർ 1908 ആണ്. 1908 വന്ന സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട്സിൽ നിന്ന് ഇതായി കാണുന്നു. ഈ ഓരോ സെക്ഷൻസും ഹൈപ്പർ ലിങ്ക്ഡ് ആണ്. ഓരോ സെക്ഷൻസും അതിൻ്റെ ഓർഡേഴ്സും റൂൾസും എല്ലാം
ഹൈപ്പർ ലിങ്ക്ഡ് ആയിട്ട് ഇതിനകത്തുണ്ട്. വളരെ പെട്ടെന്ന് വളരെ ക്വിക്കായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ പേജിലോട്ട് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്. ഇന്ത്യ കോഡ് ഇപ്പോൾ ഈ മൊബൈൽ ആപ്പിൻ്റെ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. Then that is it. So it comes to an end right now. Clarifications ഒരു മണിക്കൂറാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്ന സമയം. ഓൾമോസ്റ്റ് കൃത്യം ഒരു മണിക്കൂർ തന്നെ ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. Thank you very much for the patience that has been given to you. In fact, ഞങ്ങൾ ഇത്രയും ഒരു ഇത് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. Before signing off, I must tell you a story. I must tell you a story. അത് എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വളരെ രസകരമായി തോന്നിയ ഒരു വിഷയമുണ്ടായി. One of our master trainers shared his experience. One of his master trainers, he was sharing his experience. അതിനകത്ത് പുള്ളി പറയുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രസമായിരുന്നു. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലോയർ ഈ പാൻഡമിക്കിൻ്റെ സമയത്ത്, നമ്മൾ ഈ പാൻഡമിക് ആണല്ലോ നമ്മുടെ ഈ ഹിസ്റ്ററി തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചത്, ചരിത്രം തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചത് പാൻഡമിക് ആയിരുന്നു. പ്ലേഗ് വന്നതോടുകൂടി, പ്ലേഗ് ഈസ് വൺ അമംഗ് ദ റീസൺസ് വൈ ഫ്യൂഡലിസം വൈപ്ഡ് ഔട്ട് ഫ്രോം ദ യൂറോപ്പ് എന്നാണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കലി നമ്മൾ വൗച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഫാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ലൈക്ക് ദാറ്റ് പാൻഡമിക് നമ്മളെ എങ്ങനെ മാറ്റിമറിച്ചു എന്നുള്ളതും അയാളുടെ ഒരു സാധാരണ ഒരു മൊഫ്യൂസൽ കോർട്ടിലെ ഒരു സാധാരണ ഒരു ലെസ് ഇൻഫോംഡ് ആയ ഒരു ലോയറുടെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡുമാണ് അതിനകത്ത് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഒരു ലോയർ, he had crossed 50, ഒരു മിഡിൽ ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോയർ. അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് പറയുന്നു, സാറേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങളുടെ ഒരു കേസ് തള്ളിപ്പോയി. എൻ്റെ ഒരു കേസിൽ ഞാനൊരു ബെയിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് ഫയൽ ചെയ്തിരുന്നു. സാർ അന്ന് തന്നെ അത് തള്ളിത്തന്നു. ശരി, എന്നിട്ട് ഞാനത് ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ടിൽ, അപ്പം തന്നെ എനിക്ക് കോപ്പി കിട്ടി. ഞാനതും കൊണ്ട് ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ടിൽ പോയി. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എനിക്ക് ഓൺലൈനായിട്ടല്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഇതൊന്നും പറ്റുകയല്ലോ. അപ്പം മോൻ്റെ സഹായം മേടിച്ചിട്ട് ഞാനാണ് ഇതൊക്കെ ഓൺലൈനായിട്ട് ഇത് ചെയ്തത്. ഓൺലൈനായിട്ട് സാറിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ സാറ് തള്ളി. ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ടിൽ ഓൺലൈനായിട്ട് ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു, അവിടെ നിന്നും അത് തള്ളി കിട്ടി. പിന്നീട് ഞാൻ 7ാമത്തെ ദിവസം ഹൈക്കോർട്ടിലും ഇതേപോലെ ഓൺലൈനായിട്ട് ഞാൻ അപ്പിയർ ചെയ്തു. അവിടെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഓർഡർ കിട്ടി. ആ ഓർഡറാണ് ഞാനിപ്പോൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനിയാണ് അയാൾ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയുന്നത്. പുള്ളി പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, വേറെ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു കേസിന് ഇതിപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ പുള്ളിയെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് 3ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടി വന്നേനെ. ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ടിലെ ലോയർക്ക്, ഹൈക്കോർട്ടിലെ ലോയർക്ക് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടി വന്നേനെ. ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾ എറണാകുളത്തെ ലോയേഴ്സാണ്, എനിക്കിപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ചെറിയൊരു വിഷയമുണ്ട്, എനിക്കറിയാം. ബട്ട് സ്റ്റിൽ യു മസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് സീ ഹൗ ദ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഹാസ് ചേഞ്ച്ഡ്. അതാണ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയൊരു കാര്യമല്ല. നമ്മൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ, നമ്മുടെ അത്രയ്ക്ക് പ്രസ്സിങ് നെസസിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ യു വിൽ ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് ദ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. യു വിൽ ഹാവ് ടു ചേഞ്ച്. വൈ എ വെബിനാർ? ഇപ്പം നമ്മൾ മുമ്പൊരു വെബിനാർ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും, നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബാർ കൗൺസിലിൻ്റെ ചെയർമാൻ്റെ സ്പീച്ച് കേട്ടു, ബാർ കൗൺസിൽ ചെയർമാൻ്റെ സ്പീച്ച് കേട്ടു. അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ബാർ കൗൺസിൽ ഹോൾ ഹാർട്ടഡ്ലി ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഈവൻ വൈൽ റിസർവേഷൻസ് ആർ ദെയർ ഫോർ ദ ലോയേഴ്സ്, മെനി ലോയേഴ്സ്, Bar Council is wholeheartedly supporting this initiative. Why? Need of the hour എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസ്സിങ് ആയിട്ടുള്ള നീഡ് വരുന്ന സമയമാണ്. സോ എപ്പോഴും ഒരു നീഡ് വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലോട്ട് മാറേണ്ടി വരുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ വളരെ 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 കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ടും വളരെ ബെനഫിഷ്യലായിട്ടും ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര അറിവില്ല. ഈ ലോയർ, ആ ലോയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ലോയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളുടെ മകനെ കൊണ്ടൊക്കെയാണ്, എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് പഠിക്കുന്ന മകനെ കൊണ്ടൊക്കെയാണ് അയാളത് ജയിച്ചെടുത്തത്. അയാൾക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി വലിയ കാര്യമൊന്നും അറിയില്ല. പക്ഷെ ആൾക്കറിയാം, എന്തറിയാം, ഇത് ചെയ്താലുള്ള ഗുണമാണ് മനുഷ്യനറിയാം. സോ ദിസ് മേക്സ് എ ഡിഫറൻസ്, ദ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനൽ ചേഞ്ച്. സോ whenever if you are selected as a potential master trainer, your focus should also be on the attitudinal change. With that words, presently I am signing off. Yes, shall I take a leave? Thank you.